వాళ్ళ సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు మన స్పీకర్ గారిని ఇన్వైట్ చేయాల్సిందిగా మన ఇంపాక్ట్ సర్టిఫైడ్ అయిన డాక్టర్ వీరా సార్ని వెల్కమ్ చేస్తున్నాము. వీరా సార్, వెల్కమ్ సార్. Yeah, very happy evening all. It's my great privilege that to introduce our today's eminent speaker, Dr. Adinarayan Reddy, Kadapa. He's a director in Dr. Reddy's Labs, India, and he did his PhD in pharmacy. He's a certified trainer, Blair Singer Academy. He's a certified trainer and NLP master coach, SNLP, ABNLP, Conscious Solutions. He's a certified trainer from Impact, and he have 19 plus years of professional experience and 2+ years of transformational coach as transformational coach. He doing coaching for transformational behavior, NLP, mind power tools, and technique coaching. He is the executive director for Impact Foundation. He is an in charge for Art of Public Speaking course and trained 600 plus trainees. He is an in charge for Young Mind course and trained 300 plus trainees. He is an in charge for Train the Trainers workshop course and trained 300 plus trainees. He is a trainer or co-trainer for NLP and Mind Power Unlimited courses and trained 2,000 plus participants. He is a keynote speaker for multiple forums or courses and inspired more than 20,000 plus participants and grooming 10 plus number of trainers and giving guidance to transform them as coaches. His main passion is to drive the focus on transforming people from their limiting beliefs to empowering beliefs, enabling them to experience their true potential and discover their life purpose through mind power tools and techniques. He is dedicated his life mission to empower 1 million participants through his coaching and training. That was a wonderful mission that he had, and we are very fortunate to have Dr. Adi Garu as a today's speaker, and I am very happy to invite him. Dr. Adi Garu, the digital dais is yours. Thanks for this beautiful opportunity to introduce this eminent personality on before you. Thank you, sir. Thank you, Adi Garu. One more thing I would like to add. Today, the world recognition, global organization SNLP has awarded as a emotional intelligence certified trainer to Dr. Adi Garu. So, congratulations, sir. On behalf of our session. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Venkat Garu. Thank you, Veera Garu. So, అట్లనే మన ఇన్ఛార్జెస్ కి కోఆర్డినేటర్స్ అందరికీ హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండి. ఒకసారి అందరూ మిమ్మల్ని ప్యాట్ చేసుకోండి. జస్ట్ ట్యాప్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. సో ఇంత మంచి అవకాశాన్ని మీరు అందరూ వాడుకుంటున్నారు. సో చాలా అద్భుతంగా మీ సెషన్ ఇప్పటికే నాకు తెలిసిన ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే చాలా రోజులు అయిపోయి ఉంటుంది మీకు. ఓకే. సో ఒకసారి మీ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. హౌ ఈస్ ద డేస్, మీ లెర్నింగ్ ఎలా ఉంది ఇప్పటి వరకు? గ్రేట్, ఎక్సలెంట్, సూపర్, గుడ్, నాట్ గుడ్, బ్యాడ్, మీకు ఎలా ఉంటారో ఒకసారి మీ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. అందరు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. సో వి మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్. యా, రైట్, ఎక్సలెంట్. థ్యాంక్ యూ అండి నాబీ ఖాన్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా ఎస్, ఐఎస్ ఫార్మా శివ ఆజాద్. గుడ్ గుడ్, గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ అండి. రియల్గా మీరు అందరూ అదృష్టవంతులు. బికాస్ మన ఇంపాక్ట్లో ఈ టైంలో ఏదో సీరియల్లో లేకుంటే ఇంకేదో చూసుకోకుండా మన లైఫ్కి సంబంధించి ఏదో కొంచెం నేర్చుకొని ముందుకెళ్ళే ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మన గంప నాగేశ్వర గారు మనకి ఇచ్చారు. అలానే ఎంతోమంది ట్రైనర్స్ వాళ్ళకు వాళ్ళ పరిధిలో తెలిసినంతగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు బిజీగా ఉంటూ వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళైతే వాళ్ళు నేర్చుకున్న ఏదో ఒక విషయాన్ని మనందరికి నేర్పించే ఒక అద్భుతమైన
ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో మనందరం ఉన్నాం. సో వీఆర్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అండ్ గంపా సార్ అండ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఇన్ఛార్జెస్ అండ్ ట్రైనర్స్ అండ్ మెంటర్స్. విత్ దిస్ బ్రీఫ్ మనం ఈరోజు సెషన్లో చూద్దాం. ఈరోజు సెషన్ అంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. మీరు అందరు వీడియోస్ ఆన్ చేసి అందరూ మాట్లాడండి. సో మీకు అందరికి ఇప్పుడే యూఆర్ ఆల్ ట్రైనర్స్ నౌ, సో డోంట్ హెసిటేట్. Don't be అందరం too కలిసి emotional. యా, డోంట్ బి టూ ఎమోషనల్. ఎస్, ఐ విల్ టేక్ యూ టు బి ఎమోషనల్. అప్పుడు ఎమోషనల్ అవ్వండి. టిల్ దెన్ జస్ట్ బి విత్ మీ. ఓకే, యా. ఈరోజు ఎస్, డోంట్ బి టూ ఎమోషనల్. ఓకే, టైప్ చేయండి అందరూ ఒకసారి. నేను టైప్ చేయండి, అందరు టైప్ చేయండి. బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ వి ఎంగేజ్ ఈచ్ అదర్. మనం ఒకరితో ఒకరు అలానే మాట్లాడుకుంటాం. కాబట్టి టైప్ చేయమంటే అందరు టైప్ చేయండి, సో దట్ అట్లీస్ట్ వీఆర్ హియర్. లేకుంటే ఏమవుతుందంటే మన ఫిజికల్ బాడీ ఇక్కడ ఉంటుంది, మెంటల్ బాడీ ఎక్కడో ఉంటుంది. సో ఏదేదో ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని కొంచెం మనం దీంతో అసోసియేట్ అవుదాం. ఎస్, సూపర్ అండి. డోంట్ బి టూ ఎమోషనల్. ఎస్, ఇంకా అంటే మిగతా వాళ్ళకి తెలీదా? ఒక 4-5 చాట్ చేశారు. అందరు టైప్ చేయండి, అందరు టైప్ చేయండి. కొద్దిగా ఫాస్ట్గా చేయండి. Excuse me, sir, I cannot do it because of mobile. పర్లేదండి, పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. చేయలేని That's వాళ్ళు, why- ఇబ్బంది ఉన్న That's వాళ్ళు why ఓకే, I మాట్లాడాను నేను. పర్లేదండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, యా, రైట్. మరి ఏంటి టూ మచ్ ఎమోషనల్? Don't be too emotional. యా, ఓకే అండి. Don't be- సో ఒక్కసారి మీరు మాట్లాడాలి అంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, సో దట్ క్లారిటీ ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను అడిగినప్పుడు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తే నేనే చూజ్ చేసుకుంటాను. అందరు మాట్లాడదాం. ఓకే, అందరూ వినాలి, అందరూ నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో వీ డూ 1 by 1. ఒకరు మాట్లాడేటప్పుడు అందరూ విందాం. ఓకే, ఓకేనా? రైట్, యా, రైట్ సార్. సో ఈ టాపిక్ మీరు విన్న వెంటనే మీకు ఏమర్థమైంది? వాట్ ఈస్ దట్ కమింగ్ టు యూ? మీ మనసుకి ఏమనిపిస్తుంది? ఈరోజు ఏం మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది? When we మాట్లాడండి సార్. శశి, yeah. involve in emotionally Ah. in whatever the thing what we are doing, sometimes it is higher possibility of losing the track. ఓకే, We may get deviated ఓకే, and we may get too much of necessary కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా కూడా మనం ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం లేకపోతే ఇంకోటి చేయొచ్చు. That ఓకే. audience or listeners may not able to carry over it. That is the possibility. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఒకసారి శశి గారు అందరూ క్లాప్ చేయండి. జస్ట్ క్లాప్ హిమ్. సూపర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఈ ఒక్క విషయం తెలిస్తే మనకి ఈ సెషన్ అవసరం లేదండి. ప్రాక్టికల్గా ఈ చిన్న విషయం తెలిస్తే అవసరం లేదు క్లాస్ కూడా. మనం ఏదైనా సినిమాలో లేకుంటే రాజకీయాల్లో మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇక కాకపోతే ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నావు చూద్దాం. ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నావు, ఎందుకు మిస్ అవుతున్నావు, వాట్ ఈస్ దట్ అనేది మనం చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్ట్. నాబి గారు, సో ఎనీ డిఫరెంట్ అదర్ పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. ఎస్, లేదు. విజయ్ గారు మీరు చెప్పండి సార్. ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా అనిపిస్తే చెప్పండి. Namaste, sir. Yeah. Emotional intelligence is very important in today's current scenario because in the mechanized life and stress related ఓకే, jobs and other things, emotional intelligence is to be prevalent. సూపర్ సార్. Thank you. అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు, అంతేనా? Yes, present in present scenario. సినారియోలో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సూపర్ Yeah. సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సాధు గారు, చంద్రశేఖర్ సాధు. సార్, అది భగవద్గీతలో కోట్ ఉండేది సార్, ఒక వాల్ మీద. పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఇలానే ఉండవు, మనకి దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు అవి పర్మనెంట్ ఉండవు, అది మన హై ఎమోషన్ హ్యాపీ ఉన్నప్పుడు కూడా అవి పర్మనెంట్ ఉండవు అని చెప్పేసి. సో ఆ ఇంటెంట్ తో అనుకుంటున్నా నేను. ఓకే, సూపర్ అండి, థ్యాంక్ యూ. ఒకసారి చంద్రశేఖర్ గారు క్లాప్ చేయండి. సూపర్, రైట్. సో మనం అనుకున్నట్టే జస్ట్ ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, దానికంటే కూడా ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్. సో ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ఎ టూ మచ్ బిగ్ టర్మ్. సో అది అవసరం, దానికి తగినట్టు దాని పేరు పెట్టారు. పేరుని మనం డిస్క్రిప్ట్ చేయట్లేదు. సో మనం ఈరోజు టాపిక్లో ఇంత పెద్ద వైడ్ టాపిక్ని ఒక 40-45 మినిట్స్లో మీకు అందించే ప్రయత్నం చేద్దాం. మోర్ టు అవర్ లైఫ్, మన లైఫ్లో దీన్ని ఎలా వాడుకోవాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని చూద్దాం, నేర్చుకుందాం. సో ఎమోషన్
లేకుండా ఇంకేమైనా ఉంటుందా మనిషి లైఫ్లో? ప్రతి నిత్యం మనం ఏదో ఒక ఎమోషన్లో ఉన్నాం. కాకపోతే ఏ ఎమోషన్లో ఉన్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్. మన లైఫ్ని ఎందుకు అది ఇబ్బంది పెడుతుంది అంటే, మనం ఎటువంటి ఎమోషన్స్లో ఉంటున్నాం, వెయిట్లో ఉండొచ్చు, వెయిట్లో ఉండొద్దు అనే చిన్న క్లారిటీ మనకు వస్తే చాలా వరకు మనకు లైఫ్ కొంచెం మనం అనుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. మరి ఈ ఎమోషన్స్ బేసిక్గా ఎందుకు కొంచెం మనం అనుకున్న దానికంటే తేడాగా ఉంటాయి? సరే, ఐ విల్ పుట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఎవరికైనా ఎమోషన్స్లో ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయా? ఉంటే ఒకసారి ఆన్సర్ చేయండి. మీ లైఫ్లో మీ లైఫ్ నడుస్తాను, పొద్దున్న లేస్తాం, ఆఫీస్కి వెళ్తాం, పని చేస్తాం, మళ్ళీ ఇంటికి వస్తాం, ఇట్లా నడుస్తూ ఉంది ఎప్పటి నుంచో. ఓకే, జాబులు చేస్తున్నాం, బిజినెస్ చేసే బిజినెస్ చేస్తున్నాం. మన రొటీన్ లైఫ్లో సార్ నాకు ఈ ఎమోషన్స్ వల్ల అది ఏదన్నానండి, యూ నేమ్ ఇట్ ఎనీ ఎమోషన్. సో ఆ ఎమోషన్లో నాకు ఇబ్బంది ఉంది, ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇట్స్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ డిస్కసింగ్ అండి. ఏం మొహమాట పడుకుని సిగ్గుపడి అందరికి కోపం ఉంటుంది, అందరికి దుఃఖం, అన్నీ మామూలే. సో కాకపోతే మన గ్రూప్లో ఇక్కడ ఉన్న 30 మందిలో ఎవరికి డామినెంట్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం కానీ, లేకుంటే ఏదైనా కన్సర్న్ కానీ, లేదా ఇష్యూ కానీ, లేదా ఛాలెంజ్ ఉంటే దాని గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సాధు గారు చెప్పండి సార్, మీకు ఏ ఎమోషన్లో ఇబ్బంది అవుతుంది ప్రజెంట్ మీ లైఫ్లో? కొంచెం ఫీర్ ఉండిద్ది సార్. ఫీర్ ఒక ఎమోషనే కదా, అదొకటి. సో ప్రెజర్ లో ఉన్నప్పుడు హ్యాండిల్ చేయడం అంత ప్రాపర్ గా, అది ఓకే, టూ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఫేస్ సూపర్ అండి, చేస్తాం. సూపర్. ఒకసారి సాధు క్లాప్ చేయండి. సాధు గారికి ఒకటి ప్రెషర్లో ఉన్నప్పుడు హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం అవుతుంది, ఒకటి ఫియర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, రైట్ ఫీర్ సార్. అంటే నేను దాని ఎప్పుడైనా గురించి కొంచెం కొత్తగా ట్రై కొంచెం చేయడానికి, ఆ, సో కొత్త థింగ్స్ ట్రై చేయడానికి సమ్ అదే కొంచెం వేరే థింగ్స్ ఇబ్బందిగా ట్రై ఫీల్ అవుతుంది, చేయలేకపోతున్నాను సార్. ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంది. సూపర్ సార్, సూపర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్. ముందు తెలుసుకోవాలండి, ముందు మనము ఏ స్టేట్లో ఉన్నామో తెలిస్తే దట్స్ 100% మన సొల్యూషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ముందు మనకు వాట్ ఈస్ దట్ స్టాపింగ్ యూస్, వాట్ ఈస్ దట్ కన్సర్న్ అది మనకు అర్థమైతే సొల్యూషన్ ఆటోమేటిక్గా మనం చాలా ఈజీ కనిపెట్టచ్చు. శ్రీనివాస్ సార్. నమస్తే సార్. అంటే నేను డిఫరెంట్ గా చెప్తాను. యా, అంటే ఒకసారి నేను డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఒక మీకు షాప్ లో కరెంట్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు నిన్న కానీ, ఈ రోజు కానీ, ఒక వారం నుంచి కానీ, ఒక 6 నెలల నుంచి కానీ మీకు ఏదైనా ఒక ఎమోషన్ ఇబ్బంది పెడుతుంటే జస్ట్ అదేం లేదు సార్, అదేం లేదు. అంటే ఒక యా, చిన్న ఓకే, విషయం చెప్తాను, అన్నెసరీ అని చెప్పాల్సి వచ్చి చెప్తాను. ఓకే, నేను చెప్పండి. ఎమోషనల్ ఫీల్ అవడం వల్ల ఒక షాప్ లో పని చేస్తున్న డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఆ ఓనర్ నన్ను టీ పట్టరమంటే దానికి నాకు చాలా ఎమోషనల్ ఫీల్ అయిన తర్వాత నేను ఆ సెట్ లో ఆంధ్ర సెట్ లో సీట్ సంపాదిస్తున్నాను సార్. అది ఆ ఎమోషన్ వల్ల. ఒకసారి క్లాప్ చేయండి. యా, దట్ ఈస్ అ అది పాజిటివ్ ఎమోషన్. దాన్ని Yes. పాజిటివ్గా తీసుకుంటే లైఫ్లో అన్ని మంచియండి. సో యూ టేకిన్ ఇట్ పాజిటివ్ అండ్ యూ గాట్ ద రిజల్ట్స్. ఎస్, అలా కాకుండా నెగిటివ్ తీసుకుంటే ఏమయ్యేది? అక్కడే నెగిటివ్ తీసుకుంటానండి. యా, పాజిటివ్గా తీసుకున్నారు. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని మీరు యూ టేకెన్ దట్ యాజ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. లైఫ్లో గ్రో అవ్వాలి, ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలని మీరు అనుకున్నారు. సో యూ టేకిన్ అదర్ డైరెక్షన్. అలా కాకుండా ఇంకొకలాగా తీసుకున్నట్టు ఏమైండొచ్చు? జస్ట్ యాజ్ ఎ థాట్ అంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఉండే చెప్పండి, ఎలా అయిండొచ్చు? జస్ట్ మీకేమనిపిస్తుంది? ఆ రోజు నేను ఆ నిర్ణయం తీసుకోకపోతే, దాన్ని నేను పాజిటివ్గా నాకు ఒక ప్రోగ్రెస్ వర్క్ తీసుకోకపోతే నా లైఫ్ ఎలా ఉండిండేది అని అనుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు? ఈ స్థాయిలో ఉండేవాడిని కాదండి. సూపర్ అండి, క్లాప్ చేయండి సార్కి. అంతే. సో రైట్. సో ఆబ్వియస్గా చాలాసార్లు మనం ఇది జరుగుతుంటుంది. చాలాసార్లు మనకు ఛాలెంజెస్ వస్తే చాలామంది ఒక నెగిటివ్ మైండ్ సెట్లోకి వెళ్తాం. అంటే ఈ ఛాలెంజ్ నన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది, వీళ్ళు నన్ను బాధ పెడుతున్నారు అనే కాంటెక్స్ట్లోకి వెళ్తాము. కాకపోతే ఆ ఛాలెంజ్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ టు లెర్న్ ఫర్ మీ. ఓకే, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అనే దానిలో మనం ఆలోచిస్తే ఎప్పుడు మనకు అది ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని, ప్రోగ్రెస్ని ఇస్తుంది 100%. ఓకే, అది ఎక్కడ పెడితే ఇప్పుడు ఎవరికి ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే ఎమోషన్లో మరి ఎందుకు ఈ టాపిక్ చెప్పుకోవడం? ఒక సాధు గారికి ఒకరికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సరే, ఆయన ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసుకుని ముందుకెళ్దాం. తర్వాత నేను యా, విజయ్ గారు, ఈ మంత్ 1 వీక్ టైంలో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే ఎమోషనల్గా మీకు ఎక్కడైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటే జస్ట్ స్పీక్ అవుట్. సార్, నా మిసెస్ శ్రీ విజయ గారు మాట్లాడతారు. నమస్తే సార్. నమస్కారం. 1 ఇయర్ బ్యాక్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ కి గురయ్యాను సార్. అప్పుడు నేను చాలా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అయిపోయింది సార్. నేను టీచర్ని.
అప్పటిదాకా ఓకే. పిల్లలతో ఉన్నాను. అది 5 మంత్స్ బెడ్ రెస్ట్ లో ఉన్నాను సార్. ఆ ఓకే. టైంలో ఈ గది 4 గోడల మధ్యలోనే ఉండి నాకు చాలా పిచ్చెక్కిపోయినట్టు అయిపోయింది. దాన్ని నేను కరెక్ట్. భగవద్గీత గాని, దేవుడివి గాని అలాగా మంచి వింటూ నాకు నేను సెల్ఫ్ మోటివ్‌గా మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్‌తో మళ్ళా ఓకే. నన్ను నేను జయించినట్టు అయింది సార్. మళ్ళా పిల్లల దగ్గరికెళ్ళాక మళ్ళా ఇప్పుడిప్పుడే నార్మల్ అవుతున్నాను సార్. నా డైలీ రొటీన్‌లో పడిపోయి. థాంక్ యూ. Excellent, madam. Excellent. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న వీడియో చూద్దాం. దాని నుంచి మన క్లాస్‌లో ముందుకెళ్దాం. ఓకే. యాహ్! నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? బికాస్ నేను 2 సిస్టమ్స్‌లో ఉన్నాను. ఒక సిస్టమ్‌లో కెమెరా సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు. యెస్. Okay, sir. జస్ట్ 1 మినిట్ అండి. ఐ యామ్ ప్రెజెంటింగ్ వన్ వీడియో. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదండీ? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? యెస్. Okay. Spend as much time as I want Yeah. doing ఈ this. వీడియో Just చూడండి. దెన్ వి విల్ జస్ట్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. going to show you something this morning about life. This is basically represents my cup of life. Dog in the background, keeping it real. Right? During life, you're going to get, right? మాటలు And that's going వినిపిస్తున్నాయా? to just shush up your life a little, let's say. Yes. Low volume, sir. Low volume. And then that's what life can look like, right? Now, if I spend all my time just trying to focus on getting that shit out of there, right? I can spend as much time as I want doing this, just focusing on getting these little bits of stuff out of here, right? What's going to happen,
as I'm trying to do this is I'm taking out my zest for life, because that's what the liquid is, right? So now I can spend all my time sitting here trying to get these little things out, right? All my time, taking out all the good stuff here. Or I'm going to show you this. Just put stuff in. Stop focusing on the bad stuff, because the more good stuff you put in there, the clearer your water's going to become. Okay? Just focus on more good stuff. యా, ఏమర్థమైందండి? 1 or 2% జస్ట్ ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చేసి ఇందులో మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పండి. ఎస్, ఇంకా అందరూ మాట్లాడాలండి. అక్కడ ఏం లేదు యాక్చువల్గా. నేను అడిగానని చెప్పి ఏదో ఉందనుకోకండి. దెర్ ఈస్ నథింగ్. ఓకే, యా, ఇంకా అందరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు కదా. కష్టంగా ఉంది అందులో ఏమో. ఓకే, ఇంకా ఎందుకంటే ముగ్గురే మాట్లాడుతున్నారు, మిగతా వాళ్ళు ఇర్ఫాన్ గారు చూసారా? వీడియో చూసారా? Yes, sir. యా, హ్యాండ్స్ డౌన్ చేయండి సార్. యా, Actually, sir, water లో అంటే మంచి వాటర్ లో బ్యాడ్ లిక్విడ్ సంథింగ్ యాడ్ చేసింది సార్ ఆవిడ. ఓకే, సంథింగ్ విచ్ ఈస్ స్పాయిలింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వాటర్ ని స్పాయిల్ చేసేసి దాన్ని కూడా కంప్లీట్ గా బ్యాడ్ వాటర్ గా క్రియేట్ చేసేసింది అది. సో తర్వాత ఏం చేశారంటే దాంట్లో మంచి ప్యూర్ వాటర్ వేసింది ఫ్లోగా, కంటిన్యూస్ గా దాంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసింది కంటిన్యూస్ గా ప్యూర్ వాటర్. సో అప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో నుండి లోపల ఉన్నటువంటి బ్యాడ్ వాటర్, బ్యాడ్ కెమికల్స్ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయాయి. సో అది కంటిన్యూస్ గా వాటర్ వేస్తూ ఉండడం వల్ల అల్టిమేట్ గా చివరికి ప్లెయిన్ వాటర్ వచ్చింది లాస్ట్ లో. ఓకే, మన ఎమోషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే దాన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు? అది అంతవరకు బాగుంది. ఎస్ అంటే యాక్చువల్ గా మనము ఏదైనా మనకు బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ వచ్చినప్పుడు మన లైఫ్ లోకి నెగటివ్ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు, సో మనం దాన్ని పాజిటివ్ థాట్స్ ను పేర్చడం ద్వారా నెగటివ్ థాట్స్ ని మనం ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు. సూపర్ అండి, ఒకసారి క్లాప్ చేయండి అంతే. సో ఇది సింపుల్ టెక్నిక్ అండి. చాలా మందికి ఇప్పుడు ఎమోషన్స్ నాకు బాధ పెడుతున్నాయి, లేకపోతే నాకు ఫియర్ ఉంది, లేకుంటే నాకు కొత్త చేయడానికి భయంగా ఉంది. ఇవన్నీ ఏంటి? అవన్నీ మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనకు సాఫ్ట్వేర్ చాలా క్లీన్ గా ఉంది, హార్డ్వేర్ ఒకటి ఉండే. ఓకే, అందరికి అవే ఉన్నాయి, 2 కాళ్ళు 2 చేతులు, ఓకే, కళ్ళు చెవులు అన్ని అవే ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏమైందంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగే క్రమంలో ఏమైంది, దాన్ని మనం సాఫ్ట్వేర్ ని మనం ప్రోగ్రామ్ చేసాం, మనమే చేసాం. సో తెలిసినా తెలియకపోయినా దీన్నే ఏమంటామంటే ఇంప్రింటింగ్ అంటాం. ఏమంటామంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. కరప్ట్ చేసాం ఇంప్రింటింగ్ అనండి. ఫస్ట్ ఇంప్రింటింగ్ చెప్తాను, తర్వాత కరప్షన్ వరకు వెళ్దాం. సో ఏమవుతాయంటే మనం పెరిగిన వాతావరణాన్ని బట్టి, లేకుంటే మనము చూస్తున్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్టి మనం ఒక ఫ్రేమ్ ఆఫ్ డెవలప్, దీన్ని ఫ్రేమ్స్ అంటాం, లేకపోతే ఇంప్రింటింగ్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీ క్లాస్ చెప్తున్నాను, మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి మీరు ఒక ఒపీనియన్కి వచ్చేస్తారు. ఆ ఒపీనియన్ రావడానికి ఎంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు మనం ఒపీనియన్ ఏర్పరచుకోవచ్చు, ఒపీనియన్ ఏర్పరచుకోవడానికి ఎటువంటి ప్రాసెస్ ఫాలో కావాలని పక్కన పెడితే, ఏదో నన్ను మీరు కలిశారు, ఏదో అడిగారు, ఏదో చెప్పాను, ఫ్రమ్ దట్ యూ మేక్ ఇంప్రెషన్. సో అది మంచోడనో, అది చెడ్డోడనో, అది వచ్చానో, అది రాదనో, లైక్ దట్ మన లైఫ్లో చాలా చాలా ఇంప్రెషన్స్ మనం ఏర్పరచుకుంటున్నాం. భయం అనేది ఎప్పుడు ఉంది మన లైఫ్లో? ఎప్పుడో ఉండింది ఒకప్పుడు, చిన్నప్పుడో, పెరిగే క్రమంలోనో, లేకుంటే మనం చేస్తుంటే ఎవరన్నా నీకు రాదు, నువ్వు కూర్చో, అన్ని అన్న చేస్తాడు, నువ్వు కూర్చో, అన్నకు బాగొచ్చు, నీకు రాదు, తెలియదు అదేంటో. సో ఆ ఇంప్రింటింగ్ అక్కడ జరిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకున్న భయాలు, ఇప్పుడు మీకున్న ఫీలింగ్స్ లేకపోతే ఎమోషన్స్ మనకు తెలియకుండా మనకి ఎప్పుడో
90% ఆఫ్ ద ఎమోషనల్ బ్లాక్స్ మన 10 సంవత్సరాల వయసులోనే ఉన్నాయండి. ఎంతమంది అగ్రీ చేస్తారు? ఒకసారి ఎస్ నో టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్లో. ఇప్పుడు ఎవరైనా బలంగా ప్రతిదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారంటే దానికి కావాల్సిన ఒక ఆలోచన, లేకుంటే దానికి కావాల్సిన ఒక చిన్న ఫీలింగ్, ఒపీనియన్, బిలీఫ్ వాళ్ళ మనసులో ఎప్పుడో ఉంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏదో కొంత ఒక 1%, 5% పక్కన పెట్టండి. మెజారిటీ కొంతమంది చూడండి ఏది రాదు అయినా నేను చేస్తా సార్ అంటారు. కొంతమందికి అన్నొచ్చు నేను చేయను సార్ అంటాడు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు పెరిగిన క్రమంలో, వాళ్ళు చూసిన క్రమంలో, వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన క్రమంలో వాళ్ళ మనసులో ఒక బిలీఫ్ ఉంది, ఒక ఆలోచన ఉంది, ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది. దానికి ఇన్లైన్గా ఈరోజు మనం బిహేవ్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీలో ఉన్న ఆలోచనలకి, మీలో ఉన్న అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా మీరు ఈరోజు పరిస్థితిని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారు. పరిస్థితుల్లో ఫియర్ లేదు, మనుషుల వల్ల ప్రియ లేదు, బాస్లో ఫియర్ లేదు. ఓకే, అట్లయితే అందరూ భయపడాలి కదా. ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ చేస్తే భయం అంటే అందరూ భయపడాలి కదా. స్విమ్మింగ్లో ఏం లేదు. స్విమ్మింగ్కి నువ్వు పెట్టుకున్న ఆలోచనలో భయం ఉంది. స్విమ్మింగ్ అంటే నాకు భయం, అది నీ పర్సెప్షన్, అది నిన్ను భయపెడుతుంది. ఓకే, చాలామంది ఉన్నారు డ్రైవింగ్ అంటే భయం, డ్రైవింగ్లో భయం లేదు. అలా ఉంటే ఎవరు చేయరు. డ్రైవింగ్కి నువ్వు పెట్టుకున్న ఒక ఆలోచన ఉంది. మనం చేస్తా ఉంటే అమ్మ ఏదో అంటుంది, నాన్న వద్దురా కింద పడితే దెబ్బలు తగులుతాయి, నాన్న ఏదో చెప్పి వద్దులేనైనా నీకు 25 ఏళ్ళు వస్తే చేద్దు. కొంతమంది పేరెంట్స్ ఫ్రీగా ఎలో చేసిండు తెలియదు. సో ఎందుకు అయింది అని పెట్టుకుంటే ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము ఈ రోజున్న మన ఎమోషన్స్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అందులో ప్రోగ్రెసివ్ ఎమోషన్స్ గురించి పెద్ద డిస్కషన్ వద్దండి. ప్రోగ్రెసివ్ ఎమోషన్స్, నేను ఏదైనా కష్టపడతాను, ఏదైనా సాధిస్తాను, నేను అన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటాను, దోస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ థింగ్స్. తెలుసో తెలియక వచ్చేసినాయి మనలోకి, దట్స్ గుడ్. కానీ చాలా మందిని హోల్డ్ చేస్తున్నది ఏంటి? లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్, బ్లాక్స్. సార్ నాకు బల్లిని చూస్తే భయం, నాకు పిల్లిని చూస్తే భయం, నాకు బొద్దింకని చూస్తే భయం, ఓకే నాకు కుక్కను చూస్తే భయం. ఏది 30 సంవత్సరాలప్పుడు? చిన్నప్పుడు నీకు తెలియనప్పుడు భయపడిన అర్థం ఉంది, చిన్నప్పుడు తెలియనప్పుడు కొత్త పని చేయలే అర్థం ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మీకు ఒక పెద్ద కంపెనీలో మంచి ఉద్యోగం చేసుకుంటూ, లేకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలో సేల్స్ చేసుకుంటూ ఇంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నప్పుడు మరి భయం ఏంటి? అంటే నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మన లైఫ్ ఇలా ఉంది, అది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. ఉంది అంటే అది ఈ రోజు మీ ప్రెసెంట్కి సంబంధించింది కాదు. దట్ ఈస్ కేమ్ అలాంగ్ విత్ అవర్ పాస్ట్. సో ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఈ విషయం తెలిస్తే చాలా వరకు అడ్రస్ చేయొచ్చు అండి. ఈ విషయం తెలిస్తే చాలా వరకు అడ్రస్ చేయొచ్చు కన్సర్న్స్ని. ముందు ఇప్పుడు ఎస్ యా, ఇప్పుడు ఇందాక సూర్యప్రకాష్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన నాకు భయం ఉందంటే భయం అనేది ఈరోజు వచ్చిండదండి. ఆబ్వియస్గా పని చేసేటప్పుడు భయం అనేది ఒక బిలీఫ్కి ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఆ బిలీఫ్ని బ్రేక్ చేయకపోతే ప్రతిసారి భయపిస్తూనే ఉంటుంది. నువ్వు బిజినెస్ చేయాలి, బిజినెస్ నీతో ఏమైందిలే. నువ్వు ఏదన్నా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి ముంబై వెళ్ళి ఏదైనా పని చేయాలి, నువ్వు ముంబై ఏం పోతావులే, నీకు భాష రాదు. సో ఎవ్రీ చోట నీకు ఒక చిన్న మెసేజ్ పంపిస్తుంది, నీకు అవ్వదు, నీతో కాదు, నువ్వు చేయలేవు. సో దట్ విల్ క్రియేట్ ద ఫియర్. ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది? సో ముందు ఈ ఇంప్రింట్స్ ఏమన్నా తెలియాలండి. మనలో కొన్ని ఇంప్రింట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కొందరు 10 మందిలో మాట్లాడరు. ఎందుకు మాట్లాడరు? ఇప్పుడు మీకు 40 ఏళ్ళు వచ్చాయి కదా, బాగా మాట్లాడుతున్నారు, తెలుగు వచ్చు, ఇంగ్లీష్ వచ్చు, మరి మాట్లాడడానికి ఏంటి? ఇంట్లో మాట్లాడుతున్నాం కదా అమ్మతో నాన్నతో, మరి ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు బయట? అంటే నేను నలుగురిలో మాట్లాడాను. మళ్ళీ నలుగురిలో మాట్లాడినేంటి ఏంటి అని అడగడం కంటే కూడా అలా ఒక బిలీఫ్ ఉంది, అలా ఒక ఇంప్రింట్ ఉంది, దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి బ్రేక్ చేస్తేనే మనం దాని నుంచి బయటపడగలం. ఎందుకు అంత బలంగా ఉంది అంటే దిస్ ఆర్ ఆల్ సబ్ కాన్షియస్, దిస్ ఆర్ ఆల్ అన్కాన్షియస్. మీకు తెలియదు ఇది ఉందన్న విషయం కూడా. చాలా మంది చూడండి బాస్కు భయపడుతుంటారు. ఎందుకు భయపడతారు? చాలా మంది అత్తకు మామకు భయపడతారు. ఎందుకు భయపడతారు? అంటే వాళ్ళ కల్చర్లో అలా వచ్చింది, లేకపోతే వాళ్ళు పెరిగిన క్రమంలో అలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు మెసేజ్ని. ఓకే, సో కాబట్టి ప్రతిదానికి భయపడుతూనే ఉంటారు. భయపడాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా పక్కన పెడితే వాళ్ళ మనసులో అలాంటి పర్సెప్షన్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. ఓకే, సో ఇలా మనకు లైఫ్లో కొన్ని విషయాలు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ఉన్నాయి. అది రిలేషన్స్ కావచ్చు, ఫైనాన్స్ కావచ్చు. కొంతమంది చూడండి నేను సంపాదించలేను, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సంపాదించలేను. కొంతమంది 10 రూపాయలు ఉన్నా హ్యాపీగా ఉంటారు, కొంతమంది 1,00,000 రూపాయలు ఉంటే టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? ఫ్యూచర్ గురించి భయం. ఇది సరిపోద్దా సరిపోదా, పిల్లలకి ఎట్లా, రేపు పొద్దున ఎట్లా, మన ముసలిళ్ళం అయితే ఎట్లా, మన పిల్లలు ఇంకా తెలియదు ఏంటేంటో. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అదొక ఇంప్రింట్. మనీ సంపాదించలేను అన్న ఒక ఫియర్, లేకపోతే మనీ సంపాదించడం కష్టం అన్న ఒక ఆలోచన, సంథింగ్. సో ఇట్లా ఎమోషన్ ఈ రోజు అయితే పర్లేదు. ఎందుకు ఆ వీడియో చూసామంటే
మనం క్లీన్గా ఉన్నదాన్ని మనకున్న బిలీఫ్స్తో నింపేసాం. ఇక దాన్ని తీస్తా ఉంటే పోదు, అది తీస్తే ఇంకోటి వస్తుంది, అది తీస్తే ఇంకోటి వస్తుంది, అది తీస్తే ఇంకోటి వస్తుంది. దాన్ని క్లీన్ చేయాలంటే ఒకటి మార్గం. ఏంటి ఆ మార్గం? ఫిల్ విత్ పాజిటివ్ థాట్స్, ఫిల్ విత్ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్. ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ ఎమోషన్స్తో ఫిల్ చేయడం మొదలు పెట్టామో, ఓకే, ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ని చూడడం మొదలు పెట్టామో స్లోగా ఏమవుతుందంటే వాట్ యు డూ దట్ పర్సిస్ట్. అంటే మనం ఏదైతే చేస్తామో అది మనతో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం చేస్తున్నాం? పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నాం, పాజిటివ్గా చూస్తున్నాం, కాన్షియస్గా. లోపల అన్కాన్షియస్ ఒకటి ఉంది, నువ్వు చేయలేవు అని చెప్తుంది. కాన్షియస్గా మనం ఏం ఫీడ్ చేస్తున్నాం? ఎస్ ఐ ట్రై, ఎస్ ఐ ట్రై, ఎస్ ఐ డూ అని చెప్తున్నాం. సో ఏమవుతుంది? ఎస్ ఐ డూ, ఎస్ ఐ ట్రై, ఐఎమ్ క్యాపబుల్, ఐ లెర్న్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్గా మనం కాన్షియస్గా ఫీడ్ చేస్తే వాట్ వీ డూ రైట్ నౌ దట్ పర్సిస్ట్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నామో అదే మన లైఫ్లో బలంగా ముందుకెళ్తుంది. కాబట్టి పాతదో ఏదో మనకి 20 సంవత్సరాలప్పుడు 10 సంవత్సరాలప్పుడు ఏదో ఒక ఆలోచన ఉన్నా, ఒక బిలీఫ్ ఉన్నా, దాన్ని బ్రేక్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కరెంట్ లైఫ్లో మనం ఒక పాజిటివ్ ఆలోచనని ఫీల్ చేయాలి, పాజిటివ్ ఎమోషన్ ఫీల్ చేయాలి, పాజిటివ్ ఫీలింగ్ని ఫీల్ చేయాలి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఇటువంటి ఒక దానికి భయపడకుండా ఒక న్యూ పాత్వే, ఒక న్యూ నెట్వర్క్, ఒక న్యూ హైవే క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఎక్కడ? న్యూరాన్ లెవెల్లో. ఎప్పుడైతే మనం న్యూరాన్ లెవెల్లో పాత్వే క్రియేట్ చేస్తాం, ఎప్పుడైతే న్యూరల్ నెట్వర్క్ లెవెల్లో మంచి పాజిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తామో అది డిఫాల్ట్ ప్యాటర్న్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే అది డిఫాల్ట్ ప్యాటర్న్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే ఒక అన్కాన్షియస్ ప్యాటర్న్ అవుతుందో, అప్పుడు మీరు వద్దన్నా కాదన్నా అదే బలంగా ప్రెజెంట్ అవుతుంది. సో అంతవరకు మనం కాన్షియస్గా చేయాలి. ఎట్లయితే డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక 2 నెలలు, నెల లేకపోతే 3 నెలలు మనకి ఇబ్బందిగా ఉండి తర్వాత మనం మొబైల్ చూస్తున్నా, ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా డ్రైవింగ్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే కాన్షియస్గా మీరు డ్రైవింగ్ చేయట్లేదు, అన్కాన్షియస్గా చేస్తున్నారు. అన్కాన్షియస్గా చేసినా కాన్షియస్ కంటే బలంగా ఇబ్బంది లేకుండా చేయగలరు. బికాస్ దానికి కావాల్సిన డేటా అంతా నీ అన్కాన్షియస్గా ఉంది. సో దాన్నే మనం అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్సీ అంటాం. ఇప్పుడు సైకిల్ దొక్కుతున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం? కూర్చోడానికి కష్టం, కాన్షియస్గా చేస్తాం. తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఎవరన్నా చేయబట్టుకుంటే తొక్కడానికి ఓకే, కొద్దిగా అటు ఇటు కింద పడినా నేర్చుకునే విధంగా చేస్తాం. అంటే ఏంటి? అప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో అసలు కాన్షియస్ ఇన్కాంపిటెన్స్, అంటే కాన్షియస్గా చేసినా చేయలేరు. తర్వాత ఏమైంది? ఒక చిన్న బలం, ఓకే ఎవరైనా పట్టుకుంటే తొక్కుతాను, నువ్వు పక్కనుండు. అంటే ఏంటి? కాన్షియస్గా చేస్తారు, కాంపిటెన్సీ వచ్చింది. తర్వాత ఏమైందంటే అది అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు అలా తొక్కడం మొదలు పెట్టారో అది అన్కాన్షియస్గా అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్. అంటే ఏంటంటే ఇంకా ఆ తర్వాత మీరు సైకిల్ కూర్చున్నది మీకు గుర్తుండదు, సైకిల్ పెడల్ మీద కాలు పెట్టింది మీకు గుర్తుండదు, సైకిల్ తొక్కుతున్నది మీకు గుర్తుండదు. మీరు సైకిల్ అనుకుంటే సైకిల్ వెళ్ళిపోద్ది. బికాస్ దట్స్ దేర్ యాజ్ అ ప్యాటర్న్. ఎందుకు? డామినెంట్గా అదే ఉంది బాడీలో. కానీ నాకు సైకిల్ రాని రోజులు కొన్ని ఉన్నాయి, దాన్ని చూసి భయపడట్లే ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా రోజు, ఈ రోజు నా స్థితిలో ఏముందంటే సైకిల్ తొక్కగలను అన్న ఒక బిలీఫ్ ఉంది. ఆ బిలీఫ్ ఉండడం వల్ల, అది అన్కాన్షియస్గా నాలో ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు నా బిలీఫ్ ఏదైతే ఉందో అదే ప్రెజెంట్ అవుతుంది. నా పాత బిలీఫ్లో చాలా ఉన్నాయి. పాత బిలీఫ్, సైకిల్ చూసి ఏడ్చాను, సైకిల్ మీద కూర్చున్నప్పుడల్లా బాధపడ్డాను, సైకిల్ నుంచి కింద పడినప్పుడు ఇంకా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయినా, అవన్నీ పాస్ట్ బిలీఫ్స్ ఉన్నాయి. కానీ దాన్ని దేంతో ఫిల్ చేసాం? దాన్ని కరెంట్ బిలీఫ్తో ఫిల్ చేసాం. కరెంట్ బిలీఫ్ ఏంటి? సైకిల్ తొక్కగలను, తొక్కారు. తొక్కిన తర్వాత ఏమైంది? అదొక అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్సీగా మారింది. అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ అయితే ఏమవుతుంది? మీ కాన్షియస్ డెసిషన్ అవసరం లేదు. ది మూమెంట్ యూ థింక్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. అందుకని మన లైఫ్లో ఏదైనా కావాలి అంటే, నేను బుక్ చదవాలి, మేక్ ఇట్ అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్. నేను స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలి, మేక్ ఇట్ అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్. మరి అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ ఒక రోజులో వస్తుందా? రాదు. ఎందుకంటే దట్స్ అ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ అది కాన్షియస్గా భయపెడుతుంది, తర్వాత కాన్షియస్ ఇన్కాంపిటెన్స్గా ఉంటుంది, అంటే నువ్వు చేయలేవు అంటుంది. తర్వాత కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ అవుతుంది, అంటే ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే, సార్ మీరు చెప్పండి ఎట్లా చేయాలో, సార్ మీరు చెప్పండి ఎట్లా నిలబడాలి, సార్ మీరు చెప్పండి ఎట్లా మైక్ పట్టుకోవాలి, సార్ మీరు చెప్పండి ఎట్లా స్టేజ్ మీద నిలబడాలి అని అడుగుతుంది. అడిగిన తర్వాత నువ్వు అన్ని ఆన్సర్స్ ఇస్తే, అది సాటిస్ఫై అవుతే అప్పుడు మీకు అది కాన్షియస్ కాంపిటెన్సీగా మారుతుంది. ఎప్పుడైతే కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ లేక వచ్చి నేను చేయగలను అంటున్నావో, నేను చూస్తాను, నేను ట్రై చేస్తాను అంటున్నావో, అలా కొన్ని రోజులు ట్రై చేస్తే అది అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే అది అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ అవుతుందో మీకు న్యూరల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ అయింది, న్యూరల్ హైవే క్రియేట్ అయింది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎట్ న్యూరాన్ లెవెల్, మనకి దాని గురించి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఆలోచించుకున్న పని జరిగిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ మన ఎమోషన్స్లో ఏదైనా మార్పు తేవాలి అంటే కంపల్సరీగా అది
అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్సీ చేయాలి. ఎంతమందికి అర్థమైంది? అందరికి సూపర్ఫిషియల్గా ఉంది. పొద్దున బయట పూజ చేస్తున్నాం, దేవుడికి దండ పెడుతున్నాం, అన్ని చేస్తున్నాం, బయటికి పోతున్నాం, బయటికి పోయినాక ఎవడో ఫోన్ చేస్తే మొదలైపోద్ది. ఇక ఎందుకు అది అలా అయింది అంటే అది అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్ అయ్యేంత వరకు మనం ప్రయత్నం చేయట్లేదు ఏ విషయం మీద. నేను బయటికి పోతున్నాను, ఎవరిని అరవద్దు అనుకుంటున్నా, ఇంట్లోంచి బయట అడుగు పెడుతున్నాను, ప్రపంచం అంతా మారిపోతుంది. అరుస్తున్నా, టెన్షన్ పడుతున్నా, బీపీ తెచ్చుకుంటున్నా, షుగర్ తెచ్చుకుంటున్నా. ఎందుకు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటే నువ్వు పొద్దున ఏదో ఇంట్లో పూజ చేసి 7కి బయటికి పోయేటప్పుడు నువ్వు అనుకున్న ఒకటి, అది అన్కాన్షియస్ ప్యాటర్న్గా నీలో లేదు. ఎప్పుడైతే అన్కాన్షియస్ ప్యాటర్న్ అయిందో అప్పుడు మీకు వేరే రకంగా మీరు బిహేవ్ చేసే అవసరం మీకు రాదు. ఏదైతే మీలో బలంగా ఉందో అదే ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఒకవేళ అలా చేయట్లేదంటే మనం దాన్ని తగినంతగా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అని మనకు తెలియాలి. అర్థమైందండి? క్లియర్ టిల్ నౌ? ఎస్. అయితే ఈ ఎమోషన్స్లో కూడా ఒక చిన్న గమ్మత్తుందండి. ఎమోషన్స్లో అదే నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే బలంగా నాకు అమ్మ అంటే ఇష్టం లేదు, నాకు నాన్న అంటే ఇష్టం లేదు, లేకుంటే మా ఫాదర్ నన్ను పట్టించుకోడు, లేకుంటే నా బాస్కి నేనంటే ఇష్టం లేదు, నన్ను ఎవరు ప్రోగ్రెస్ వైపు తీసుకెళ్లరు, ఇట్లా ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో అవి బలంగా ఇటువంటి నెగిటివ్ ఆలోచనలన్నీ పాజిటివ్ ఎంతవరకు మనకు అన్కాన్షియస్ ఉన్నాయో తెలియదు. కానీ ఈ నెగిటివ్ ఆలోచనలన్నీ మనకు అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్గా ఉన్నాయి. సో నేను ఎంత చెప్పినా అది వాస్తవం అవాస్తవం పక్కన పెడితే కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి. నాకు ఈయన ఇష్టం లేదంటే ఇష్టం లేదంటే ఆయనకు అనిపిస్తే నాకు వద్దు, ఇక ఆయన ఇటు వస్తే నేను అటుపోతా. చూసారా చాలా మంది లైఫ్లో ఆయన ఫంక్షన్కి వస్తే నేను రాను, ఆయన ఫంక్షన్కి వస్తే నువ్వు రాకపోవడం ఏంటి? ఆయన లైఫ్ అంతే, నీ లైఫ్ నాది, ఆయన నీకు పడదు, అంతే కదా. ఆయన వచ్చి ఆయన పని చేసుకుని, కానీ అది కూడా వద్దు అంటే ఎందుకంటే అవి దాన్ని రిపీటెడ్గా మనం ఏం చేసామంటే ఒక అన్కాన్షియస్ కాంపిటెన్స్కి మార్చాము. అది ఎటు సైడ్ ఉంది? నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది. నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అది మనకు ఒక ఎమోషన్గా పట్టుకుంది. ఆ ఎమోషన్గా మనలో ఉంది, అది మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఓకే, సో మనిషిలో 3 ఉంటాయండి. ఒకటి ఫిజికల్ బాడీ, మెంటల్ బాడీ, ఎమోషనల్ బాడీ. 3 బాడీస్ ఎప్పుడు సమతుల్యంలో ఉండాలి. ఫిజికల్ బాడీ అంటే ఏంటి? పొద్దున్న లేయడం, కొద్దిసేపు వాక్ చేయడం, కొద్దిసేపు బెండింగ్ చేయడం, కొద్దిసేపు నడవడం, అది ఫిజికల్ బాడీ. అలా చేయడం వల్ల నీ మజిల్స్, ఓకే, నీ బోన్స్, తర్వాత నీ శరీరం మంచిగా ఉంటుంది. మెంటల్ బాడీ అంటే ఏంటి? మైండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. మొత్తం నడిపించేది అదే, బట్ అది సాఫ్ట్వేర్. మనకు విండోస్, డాస్, C++ లాగా కనిపించదు అది, బట్ మనల్ని ముందుకు నడిపించేది అదే. ఆ మెంటల్ బాడీ ఎప్పుడు ప్రెసెంట్గా ఉండాలి. అందుకనే మనం లాట్ ఆఫ్ టైం వీసే గ్రాటిట్యూడ్ రాయండి, మెడిటేషన్ చేయండి, ధ్యానం చేయండి, చాంటింగ్ చేయండి, భజన చేయండి అని చెప్తాం. అంటే ఏమవుతుందంటే మనం మెంటల్ బాడీని ఎప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఆలోచనతో నింపుతున్నాం. అందుకని మన ముందు ఏదైనా ఒక నెగిటివ్ విషయం కనిపించినా మనం దాని మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు. ఏదైతే ఫోకస్ చేస్తామో అది ప్రెసెంట్ అవుతుంది. మనం దాని మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం? మనం భజన మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం? చాంటింగ్ మీద చేస్తున్నాం. దేని మీద చేస్తున్నాం? రాముని క్వాలిటీస్ మీద చేస్తున్నాం. దేని మీద చేస్తున్నాం? సీతామాత లక్షణాల మీద చేస్తున్నాం. అన్నీ చాలా అద్భుతంగా పాజిటివ్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను కూడా ఇలా ఉండాలి, నేను కూడా ఇలా ఉండాలి, నేను కూడా ఇలా హ్యాండిల్ చేయాలి, నేను కూడా ఇలా చూడాలి అని మనం ఎప్పుడైతే ఒక పాజిటివ్ మెంటల్ బాడీని ఏర్పరచుకుంటున్నామో చాలా వరకు ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ మనకు వస్తుంది. ఇంకోటి ఎమోషనల్ బాడీ, ప్రతిదానికి ఫీలింగ్, ఇది బాగాలేదు, అది బాగుంది, ఇది వద్దు, అది కావాలి, కావాలంటే కావాలి, వద్దంటే వద్దు. సో ఇలా మనకు ఈ 3 సమతుల్యంలో ఉంటే మన జర్నీ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకప్పుడు ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం మన అమ్మ మన నాన్నకి ఏం లేకపోయినా పొలం పని చేసుకుని హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన జనరేషన్ వచ్చేసరికి మనం సిటీస్లోకి వచ్చేసినాం. మనకు 1 లక్ష రూపాయలు, 2 లక్షలు జీతాలు ఉన్నాయి, ఉద్యోగం ఉంది. కానీ మనకి ఏం మిస్ అవుతుంది? మెజారిటీ పీపుల్ ఏమవుతుందంటే సార్ మెంటల్గా పీస్ లేదు, ఏదో మెకానికల్గా ఉంది, ఏదో స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంది, ఏం స్ట్రెస్ కూడా తెలియదు, ఏదో స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంది. ఏంటి అని చెప్తే అది కూడా చెప్పొచ్చు, ఏంటో కూడా తెలియదు, స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంది. ఎందుకు స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే మన మెంటల్ బాడీని, ఎమోషనల్ బాడీని సరిగ్గా మేనేజ్ చేసుకోవట్లేదు అని తెలియాలి. ఎంతవరకు క్లారిటీ వస్తుందండి? క్లియర్? ఎస్. టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఎస్ అని టైప్ చేయండి. అందరు వీడియోస్ ఆన్ చేయండి సార్, వీడియోస్ ఆన్ చేయండి. ఒక్క 30 మినిట్స్ 40 మినిట్స్లో అందరం మనం పని చేసుకుందాం. సో వీఆర్ ఆల్ సో బిజీ, నాకు తెలుసు, కానీ నేర్చుకుందాం. ఎట్లా ఇక్కడ కూర్చున్నాం కాబట్టి నేర్చుకుందాం. దిస్ వన్ స్కిల్ ఈజ్ ఎనఫ్ అండి. మీ లైఫ్ చాలా చాలా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. ఒక్క ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మీకు అర్థమవుతే
మీ లైఫ్లో ఒక గోల్డ్ మైండ్ మీ దగ్గర ఉన్నట్టే. మీరు ఎంత పరిస్థితినైనా చాలా చాలా క్లియర్గా మీరు మేనేజ్ చేస్తారు. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ 3 బాడీస్లో ఫిజికల్ తెలుసు, మెంటల్ తెలుసు, తర్వాత ఎమోషన్ తెలుసు. ఈ ఎమోషనల్ గురించి మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోబోతున్నాం. మరి ఇందులో ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు కరెంట్ 2023లో కానీ, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి వచ్చే 2030లో కానీ, 2035లో కానీ వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మన లైఫ్లో కనిపిస్తుందా? ఏంటిది? IQ plus EQ is equal to success. సూపర్ అండి. సో ఎందుకు దీన్ని మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే, ఒకప్పుడు మీరు 2030s లేకపోతే 1930s లేకపోతే 1940s లేకపోతే ఆ టైంలో చూస్తే ఏంటంటే ఐక్యూ ఇంటెలిజెంట్ కోషన్ డామినేట్ చేసింది. ఇంటెలిజెంట్ కోషన్ డామినేట్ చేసింది అంటే ఏంటి? మీకు స్కిల్ ఉంటే చాలు. మీకు పేపర్ చదవడం వచ్చా, మీకు రాయటం వచ్చా, 2+2 అంటే వచ్చా, 5+10 అంటే వచ్చా, ఒక అకౌంటింగ్ బుక్ చేయగలవా? సో అంటే మీకు ఏంటంటే మినిమం నాలెడ్జ్ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఉంటే సో యు ఆర్ లీడింగ్ ద వరల్డ్. మీకే అవకాశం ఉంది, మీకే జాబ్స్ వచ్చాయి, మీకే గ్రోత్ ఉంది, అలా జరిగిపోయింది. కానీ ఎప్పుడైతే ప్రపంచంతో పాటు మనిషి ఆధునిక యుగం వైపు పరిగెత్తుతున్నామో, ఈ ఆధునిక యుగంలో చదువు బేసిక్ స్కిల్స్ అందరికి వచ్చేసిందండి. ఇప్పుడు మీరు 2023 చూస్తే చదవడం లేడు, 86% ఉంది 10th క్లాస్ చదివేవాళ్ళది. సో అందరికి ఆల్మోస్ట్ చదవడం వచ్చు. మరి వాట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ సక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఐక్యూ ఉంటే తప్పని అనట్లేదు, ఐక్యూ ఈజ్ ఓకే. బట్ ఐక్యూ కంటే బలంగా ఏదైనా డామినేట్ చేస్తుంది అంటే అది ఈక్యూ అండి. ఇప్పటి నుంచి ఇంకా మనం కొద్దిగా ముందుకెళ్తే చాలా చాలా చెప్తున్నాం. అది స్పిరిచువల్ కోషెంట్ అని, అడాప్టబిలిటీ కోషెంట్ అని, చాలా చాలా వేరే స్కిల్స్ కావాలి. ప్రెసెంట్ ఇంకా మనం 2030s 2030 2040 వరకు కూడా ఈ ఎమోషనల్ కోషెంట్ అంటే 99% మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇంకొక 50 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే జనరేషన్కి మళ్ళీ ఇది కూడా బేసిక్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఇంకా వేరే క్వాలిటీస్, వేరే అట్రిబ్యూట్స్ కావాలి. అప్పుడే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు లైఫ్లో. మన జనరేషన్ వరకు అయితే ఈక్యూ అనేది చాలా బలంగా కావాలి. ఎందుకు అంటే, ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తున్నాం అనుకోండి, మీరు పని బాగా చేస్తారు, కానీ మీకు 10 మందిలో ఎలా మీరు మెలగాలో తెలియదు. ఒక చిన్న సరే మీ వర్కే కాదు, ఏదో టీంలో 10 మంది ఉన్నాం, బాస్కి తెలుసు, సరే ఆ రోజు ఒక 2-3 రాలేదు, పక్కన వర్క్ చెప్తే ఆ చిన్న టీం వర్క్ తెలియాలి. లేకుంటే సడన్గా మనం ఏదో ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్తాం, ఈ ప్లాన్ కాదు మొత్తం పక్కన పడేసి బాబు ఇది చేయమంటారు. ఓకే, నువ్వు అనుకున్నట్టు ఏది ఉండదు. పరిస్థితి ప్రతిరోజు ఛాలెంజింగ్గా ఉంటుంది. పరిస్థితి ప్రతిరోజు ఏదో కొత్తగా ఉంటుంది. కానీ కొత్తగా ఉన్న దానికి నువ్వు అడాప్ట్ అవుతావా లేవా? కొత్తగా ఉన్న దాన్ని నువ్వు పాజిటివ్గా చూస్తావా లేవా? అది ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుంది అంటే నీ ఎమోషనల్ కోషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎమోషనల్ కోషన్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్, దే ఆర్ అడాప్టబుల్, దే అండర్స్టాండ్ ద హోల్ పిక్చర్. నా పనే కాదు, నీ పని టెక్నికల్గా రైటే, బట్ ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు నీ పని నా పని ఉండదు. మనం అందరం కలిసి ఒక పని చేసి దాన్ని సేల్ చేస్తే మనీ వస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ కంపెనీ రన్స్. ఓకే, అందులో మనం సౌలభ్యం కోసం నువ్వు ఈ పని చేయి పెట్టుకున్న దట్స్ ఓకే. బట్ అన్నిసార్లు అలా ఉండదు. అందుకని చూస్తే మనకు జనరల్గా అనిపిస్తుంది నా బాస్కి నేనంటే ఇష్టం లేదు, నా బాస్ నన్ను పట్టించుకోరంటే బాస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏముంటుంది? దెర్ ఇస్ సమ్ గ్యాప్. ఈయనకు చెప్తే అవ్వదు, ఈయనకి చెప్తే 10 మందితో మాట్లాడు, ఈయనకు చెప్తే ఈరోజు చెప్పింది రేపు చేస్తాడు, రేపు చెప్పింది తర్వాత చేస్తాడు. సంథింగ్ కుడ్ బి దేర్ విచ్ ఈస్ నాట్ నోన్ బై యూ. ఒకవేళ మీకు తెలిసినా మీరు యాక్ట్ చేయట్లేదు, అందువల్ల డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే మళ్ళీ దాన్ని మనం నెగిటివ్ తీసుకొని ఇంకా చాలా డిస్ట్రాక్షన్ తెచ్చుకుంటున్నాం. ఒకవేళ పాజిటివ్గా చూసినా కూడా ఏదైతే మనకు గ్యాప్ ఉందో అది మన ఎమోషనల్ కోషెంట్లో కొద్దిపాటి డిఫరెన్సెస్ అనేది. ఎమోషనల్లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటే టెక్నికల్లో ఉంటే కనిపివో తెలియదండి. ఎందుకంటే అందరికీ 80% మార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో అందరికీ 80% వస్తుంది. ఒకేలా వస్తే ఒకరికి 85 వస్తుంది, ఒకరికి 87 వస్తుంది, 88 వస్తుంది. తప్పితే చదివేవాడు అంటే ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు చేయలేనోడు చేయలేడు అంటే ఏం లేదు. కొద్దిగా అటో ఇటో అంతే ఉంది ఐక్యూలో. కానీ ఈక్యూలో చాలా మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక ఆమె చాలా మూడీగా ఉంటుంది, వస్తుంది తలకాయ కింద పెట్టుకుంటుంది, కూర్చుంటుంది, ఎత్త తల ఎందుకో తెలియదు. ఒక ఆమె రెండమ్మ చిన్న ఫంక్షన్ చేసుకుందాం బయటకు వెళ్దాం అంటే నేను రాను సార్, మీరు వెళ్ళండి. సరే అమ్మ ఈరోజు అందరికి పని చేసుకుందాం, నువ్వు వంకాయ తీసుకురా, నేను టమాటా పచ్చడి చేస్తాను, నువ్వు రైస్ తీసుకురా, నాకు తెలియదు సార్, నేను దాను. మరి ఇంత చిన్నపాటి సౌలభ్యం మన లైఫ్లో మనం తెచ్చుకోకపోతే ఎట్లా దాన్ని సోషల్ లైఫ్ అవుతుంది? సో హ్యూమన్ ఈజ్ అ సోషల్ యానిమల్ కదా. మనం అనుకుంటాం మీకు 100 కోట్లు ఇచ్చేసి ఒక రూమ్లో తాళం పెట్టేసేసాను అనుకోండి, అన్ని ఇస్తాను, 8 గంటలకు టిఫిన్ ఇస్తాను, మధ్యాహ్నం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్తాను,
6 గంటలకు ఇస్తాను, ఒక టీవీ ఇస్తాను, ఒక 50 కోట్ల డబ్బులు కూడా మీ బీరువాలో మీకు కనిపించేలాగా పెట్టేస్తాను. ఎట్లుంటుంది లైఫ్? చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. మేబీ తెలియకపోతే అది చాలా గొప్పగా అనిపిస్తదేమో గానీ, ఒక వారం రోజులు ఆ లైఫ్ చూస్తే ఇంక వద్దని చెప్తాం. ఎందుకంటే No life బేసిక్ at all. నో లైఫ్ ఎట్ ఆల్. బేసిక్ ఏంటంటే మనిషి దానికోసం డిజైన్ చేయబడలే. మనిషి ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఒక కార్ ఉంది, ఓకే, దానికో డిజైన్ ఉంది. ఒక మొబైల్ ఉంది, దానికో డిజైన్ ఉంది. ఆ డిజైన్ ప్రకారం వెళ్తే పని చేస్తది. ఇప్పుడు కార్ ఉంది, 4 వీల్స్ ఉన్నాయి. ఒక వీల్ తీసేస్తారంటే నడుస్తదా? దానికో బ్రేక్ ఉంది, ఒక క్లచ్ ఉంది, అయి తీసేస్తా అంటే కుదురుస్తదా? సరే అంతొద్దు, దానికో వైపర్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్, అయి తీసేస్తే నడుస్తదా? ఇది లేదు, ఒక మిర్రర్ ఉంది, అది తీసేస్తే నడుస్తదా? ఎందుకంటే డిజైన్ చేసినప్పుడు ప్రతి దానికి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ప్రతి దానికి ఒక యూజ్ ఉంది. అవన్నీ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటే నువ్వు ఎటు చెప్తే అటు పోతది. లేకపోతే నువ్వు చెన్నై పోమంటే అది ముంబై తీసుకెళ్తది. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. జీపీఎస్ లేదనుకోండి ఏమైద్ది? ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మన గూగుల్ మ్యాప్ లేదనుకోండి ఏమైతది? గంట సేపు చేసే పని 6 గంటలు చేస్తాం. అక్కడే తిరుగుతా ఉంటాం. సో ఒకవేళ ఫిజికల్‌గా అన్నీ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ గైడింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. ఎటు పోవాలి డైరెక్షన్. సో అట్లా మనకు కూడా ఈ ఈక్యూ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అందుకనే ప్రెజెంట్ మనిషికి ఇది చాలా చాలా అవసరం అండి. అయితే ఇది ఇంత ప్రాచుర్యం పొందడానికి మెయిన్ వర్క్ చేసింది ఎవరంటే డేనియల్ గోల్డ్‌మ్యాన్. ఆయన వచ్చి దీని గురించి మొత్తం హి ఈస్ ఎ సైకాలజిస్ట్. ఆయన దీని గురించి డీటెయిల్‌గా చెప్పేంత వరకు ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలోకి రాలే. ఇది మెయిన్‌గా 1970s నుంచి మనకి ఇది ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. దాని తర్వాత ఈరోజు మన కార్పొరేట్ కంపెనీస్ గానీ, ప్రైవేట్ సెక్టర్ గానీ మొత్తం ఎమోషనల్ క్వోషియంట్ మీద డిపెండ్ అయింది. ఎమోషనల్ క్వోషియంట్ మెజర్ చేయడానికి చాలా టెస్ట్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. చాలా క్వెషనరింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. ముందు మిమ్మల్ని టెక్నికల్‌గా క్వెషన్ చేసినా చేయకుండా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు హెచ్ఆర్‌ఓళ్ళు మీకో డాక్యుమెంట్ పంపిస్తారు. అది ఫిల్ చేసి మిమ్మల్ని పంపించమంటారు. అది పంపించిన తర్వాత దాంట్లో స్కోర్‌ని బట్టి తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. ఇదివరకు ఏంటంటే టెక్నికల్‌గా పిలిచి టెక్నికల్‌గా మెజర్ చేసిన తర్వాత బిహేవియరల్‌గా తర్వాత చూసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిహేవియరల్‌గా చూస్తున్నారు. బిహేవియరల్ క్వోషియంట్ ఏముంది అని చెప్పేసి ముందు ఇది చూసిన తర్వాతనే నీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ చేసే రోజు మనం వచ్చేసాం ఆల్రెడీ తెలియకుండా. మీరు ఆల్రెడీ సీనియర్ లెవెల్ పొజిషన్స్‌లో చేస్తే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ మీకు కాల్ చేయకముందే సార్ మీకొక క్వెషనరీ పంపిస్తున్నాం. ఆ క్వెషన్ ఫిల్ చేసి మాకు రివర్ట్ చేయండి. అది ఒకసారి చూస్తాము. చూసిన తర్వాత హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఓకే అయితే దెన్ విల్ సెండ్ ఇట్ టు టెక్నికల్ రౌండ్. ఎందుకంటే టెక్నికల్ చేసి అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత తీరా చూస్తే బేసిక్ క్వాలిటీస్ ఉండట్లేదు. అందుకని నౌ దే రివర్స్ ద సైకిల్. ముందు హెచ్ఆర్ రౌండ్ వెళ్ళి ఈ క్వెషన్ ఫిల్ చేసి అది బాగుంటే దెన్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఫర్ ద టెక్నికల్ రౌండ్. సో దట్ వాళ్ళకి చాలా వర్క్ లోడ్ తగ్గుతుందని ఒక సర్వే కూడా దీని నుంచి మనకు పబ్లిష్ అయింది. నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్, ఆల్ బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ దిస్ వే ఓన్లీ. ఓకే. సో ఈ డేనియల్ గోల్డ్‌మ్యాన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారంటే దాన్ని చాలా డీటెయిల్‌గా స్టడీ చేశారు. స్టడీ చేసేసి మనకు ఒక చిన్న ఎనాలజీ ఇచ్చారు. అంటే మనం సోషల్‌గా కాంపిటెన్స్ ఉందా లేదా అని చెప్పాలంటే ఒక 5 ఎలిమెంట్స్ ఉండాలని చెప్పారు. ఏంటి ఆ 5 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒకటి సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్, రెండోది సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్, మూడోది ఎంపథీ, నాలుగోది డెసిషన్ మేకింగ్, ఐదోది సోషల్ స్కిల్స్. ఎవరికైనా ఈ 5 ఏరియాస్‌లో కొద్దిపాటి అనుభవం ఉంటే, కొద్దిపాటి ఆలోచన ఉంటే, కొద్దిపాటి స్కిల్ సెట్స్ ఉంటే, కొద్దిపాటి క్యాపబిలిటీస్ ఉంటే వాళ్ళు ఒక గుడ్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్‌గా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేకుంటే ఉన్న నష్టాల గురించి మాట్లాడాం. మరి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటే వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? లేకుంటే మనకు కలిగే లాభం ఏంటి అని చూస్తే ఆబ్వియస్‌గా మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఈ 5 ఏరియాస్‌లో మనము స్కిల్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. ఏంటి 5 ఏరియాస్ ఒకసారి చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయండి. సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్, సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్, ఎంపథీ, డెసిషన్ మేకింగ్, సోషల్ స్కిల్స్. ఈ 5 ఏరియాస్‌లో మనకు ఐడియా ఉండాలండి. ఈ 5 ఏరియాస్‌లో ఎంతో కొంత స్కిల్స్ ఉండాలి. దీని గురించి ఎంతో కొంత అవగాహన ఉండాలి కంపల్సరీగా. సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ అంటే ఏంటి? మన స్ట్రెంగ్త్, వీక్‌నెస్ గురించి తెలుసుకోవటం. యాహ్! సూపర్ అండి. సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ అంటే మన స్ట్రెంగ్త్, వీక్‌నెస్ అంటాం కంటే కూడా మన ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్‌లో ఉన్నాం కాబట్టి స్ట్రెంగ్త్స్, వీక్‌నెస్ అంటే మళ్ళీ మన క్యాపబిలిటీస్, స్కిల్స్‌లోకి వెళ్తాం. ఓకే. నౌ ఐ యామ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ మీకు ఎక్సెల్ వచ్చా రాదా? మీకు పవర్ పాయింట్ వచ్చా రాదా? మీకు గేమిఫికేషన్ వచ్చా రాదా? అవి నేను అడగట్లేదు. దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్, దట్ ఆల్ ఐక్యూ. సో ఇక్కడ మీ గురించి మీకు తెలుసా అంటే
ఏంటి మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? Emotionally, you are balanced or not? ఎస్. మీ థాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఫాదర్కి ఇద్దరు ఉంటారు పిల్లలు. ఓకే, ఒకడు మొత్తం ఆస్తి ఎంత పైన హ్యాపీగా ఉంటాడు. పోనీ నాన్న ఏముంది, నేను సంపాదించిన కదా హ్యాపీగా ఉంటాడు. ఒకడికి మొత్తం ఆస్తిలో ₹1,00,00,000 అందులో ₹100 పోతుంది, టెన్షన్ పడుతూ కూర్చుంటాడు. అబ్బా ఈరోజు ₹100 పోయింది, ఎట్లా చేయాలి. ఆ ₹100తో నీ లైఫ్ ఏం పోదు, కానీ బాధపడుతుంది. ఎందుకంటే అది క్వాలిటీ, నీకు వచ్చిన క్వాలిటీ అది. అంటే నీ థాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఒక వస్తువు పట్ల కానీ ఒక అభిప్రాయం పట్ల కానీ ఎలా ఉన్నాయి. దట్స్ నోయింగ్ ద సెల్ఫ్. ఓకే, నేను కొన్ని వీడియోస్ పెడతాను, అవి చూడండి. బికాస్ ఈ మొత్తం టాపిక్ని కవర్ చేయలేము. సో నోయింగ్ సెల్ఫ్ అంటే నాలుగు ఉంటాయండి మీకు, 4 క్వాడ్రంట్స్ అంటాం. ఓకే, ఇందులో సింపుల్గా ఒక లైన్లో చెప్తాను. ఒకటి ఏంటంటే ఐ నో అదర్స్ నో. ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, ఐ నో అదర్స్ నో. ఐ నో అదర్స్ నో అంటే నాకు తెలుసు, వేరే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు. ఆదినారాయణ డాక్టరేట్ PhD చేశాడు, ఫార్మసీలో చేశాడు. అది నాకు తెలుసు, చాలా మందికి తెలుసు, దాన్ని దాచిపెట్టలే. అటువంటి చాలా ఉంటాయి. ఆదినారాయణ ఒక 5 feet ఉంటాడు, ఆదినారాయణ ఫెయిర్గా ఉంటాడు, లేదా ఆదికి ఇది వచ్చు ఇది లేదు, సంథింగ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ నో అదర్స్ ఆల్సో నో. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఐ నో అదర్స్ డోంట్ నో. ఇది నాకు తెలుసు. సపోజ్ నేను ఇక కోచ్, చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. నేను ఎమోషన్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు, మేబీ. సో ఐ నో, కానీ అదర్స్కి తెలియదు. సమ్హౌ ఐ నెవర్ పబ్లిష్డ్ ఇట్. ఓకే, మూడో క్వాడ్రంట్ ఐ డోంట్ నో అదర్స్ నో. నేను అనుకుంటా నా గురించి, నాకు చాలా ఉదార్థం ఎక్కువ, నాకు చాలా సేవభావం ఎక్కువ, నేను చాలా పీస్ఫుల్, చాలా కామ్ అని. ఇప్పుడు వచ్చి ఓకే, మన శ్రీనివాసరావు గారిని అడిగితే చెప్తాడు ఆదినారాయణ ఎట్లా అంటాడు అనేది. ఎందుకంటే హీ నోస్ మీ బెటర్. ఎందుకు? మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్. అంటే నీ గురించి నువ్వు అనుకునే దానికంటే కూడా అది నీకు ఏం క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, ఏం లేవు అనేది ఒకసారి మనకంటే బయట వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలిసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మనకు చూడండి, ప్రతి చిన్నదానికి టెన్షన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అనుకో, అది నీకు తెలియకపోతే డిప్రెషన్లో ఉంటావు. కానీ మన అమ్మకు తెలుసుకుంటే మన గురించి, అబ్బా ఈరోజు ఏంటో మూడీగా ఉన్నారా, అన్ని పనులు పక్కన పడేసి ఇంత కొద్దిసేపు స్పెండ్ చేయాలా. ఎందుకు? నీకు తెలియకపోయిన అమ్మకు తెలుసు. సో యూ డోంట్ నో, బట్ మదర్ విల్ నో, అదర్స్ నో. కాబట్టి నీలో చిన్న ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ, నీలో చిన్న మాటలో తేడా కానీ వస్తే ఏం చేస్తుందో నీకు తెలియదు, అది ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో. కానీ అమ్మకు తెలుసు, అబ్బా ఈరోజు ఏదో కొద్దిగా తేడా వచ్చాడు, కొద్దిగా కూర్చొని మనం అన్ని పనులు కొద్దిగా పక్కన పడేసి ఇంత కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తే, లేదా వాడికి ఇష్టం వచ్చిన చేసి పెడితే తింటాడు, పొద్దునకల్లా మర్చిపోతాడు, కొద్దిగా టీవీ చూస్తే పడుకుంటాడు, పొద్దునకల్లా అంతా బాగుంటుంది. అది లేకుంటే ఏమైతే రాత్రి అదే ఆలోచిస్తాం, మళ్ళీ రోజు అదే ఆలోచిస్తాం, మళ్ళీ ఇంకేమైతే తెలియదు తర్వాత. ఇప్పుడు చాలా సూసైడ్స్ దీనివల్లే జరుగుతాయండి. చిన్న విషయం అనుకున్నా, చిన్న విషయం ఎవరికి కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళకి చిన్న విషయం, కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి పెద్ద విషయమే. సో అందుకని అందులో మనకు తెలియని డార్క్ స్పాట్ ఉంటే దెన్ యూ డోంట్, అంటే నువ్వు ఎటు వెళ్తున్నావో తెలియదు, అది డార్క్ స్పాట్, నీకు అక్కడ కనిపించదు ఏమి. ఓకే, తర్వాత 4వ క్వాడ్రంట్ ఐ డోంట్ నో అదర్స్ ఆల్సో నో. మోస్ట్ డేంజరస్. నాకు నెగిటివ్ థాట్స్ వస్తే ఏం చేస్తాను, నీకు తెలియదు, మెమ్మకు తెలియదు, ఏం చేస్తాం? పొద్దున్న లేస్తే మనం ఉండం కదా, ఒక ఫ్యాన్కి హ్యాంగ్ చేసుకొని చనిపోవాలనిపిస్తుంది. ఎందుకు? చిన్న ఆలోచనే. లేకపోతే డబ్బు ఎంత, ఈరోజు ఏదో చిన్న లాటరీ కొన్నాను, ₹1,00,00,000 పెట్టాను, 2 కోట్లు వస్తాయి అనుకున్నాను, పోయింది. పోతే ఏమైంది? కానీ నీకు ఆ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ లేకపోతే యూ డోంట్ నో అదర్స్ డోంట్ నో, ఏం చేస్తావో తెలియదు. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? అదే మంచి స్టెప్ కాదు నీకు తెలియదు, బికాస్ యూ డోంట్ నో హౌ యూ బిహేవ్. ఆ సిచ్యువేషన్ నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేస్తావు నీకు తెలియదు. అందుకని ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనందరికీ తెలుసు, నాకు తెలుసు అనుకుంటున్నాం, తెలియదు. నేను కొన్ని వీడియో లింక్స్ పెడతాను, నేను వేరే క్లాసులో చెప్పినాయి, అవి చూడండి. బికాస్ దట్స్ అ బిగ్ టాపిక్ టు ఓపెన్. కాకపోతే మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ క్వాడ్రంట్ టు బి ఇన్. బెస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. 4 క్వాడ్రంట్స్ కదా. I know others know. కాదండి, ఐ నో అదర్స్ ఆల్సో నో. అదే చెప్పారా? అదే సార్. అవును. సో అది క్వాడ్రంట్ 1 అండి, క్వాడ్రంట్ 1. సో ఏది కూడా వీలైనంత వరకు మనకి ఏంటంటే చిన్న, నాకు మనకు చాలా మంది పేరెంట్స్ చూడండి, మనోడు 2 సబ్జెక్ట్ తప్పుతాడు, అందరికి చెప్పేస్తాడు మనోడు అన్ని పాస్ అండి. ఎందుకు? మనకు అప్పులు ఉంటాయి, ఎవరికి చెప్పాం.
అంటే ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను. చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సార్? 10 మందిని అడిగి ఏం చేయలే. వీళ్ళందరికీ చెప్పి ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు చెప్తారు చేస్తారని కాదు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నువ్వు మెంటల్‌గా, ఫిజికల్‌గా ఫిట్‌గా ఉంటావు. మెంటల్, ఫిజికల్‌గా నిన్ను నువ్వు ఎమోషనల్‌గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటావు అనేది కాన్సెప్ట్ తప్పితే నాకు చెప్తే నేనొచ్చి చేస్తానా? లేకపోతే శ్రీలక్ష్మి మేడం చేస్తదా? లేకపోతే రేపటికెప్పుడు అబ్దుల్ ఎవడొచ్చి ఏం చేయడు. కాకపోతే ఏంటంటే నువ్వు అందరికి 10 మందికి చెప్పడం వల్ల నువ్వు నిన్ను బెటర్‌గా మేనేజ్ చేసుకుంటావు. నువ్వు అన్‌వాంటెడ్ ఎమోషనల్ ఫీల్‌లోకి వెళ్ళవు. నువ్వు అన్‌వాంటెడ్ థాట్స్‌లని క్రియేట్ చేయవు. నువ్వు అన్‌వాంటెడ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవు. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక్క థాట్‌ని నీతో ఉంచుకోవడం వల్ల చాలా చాలా ఫంక్షన్స్‌లో మళ్ళీ నువ్వు దాన్ని రాంగ్‌గా ప్రాసెస్ చేస్తున్నావు. కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఫ్రమ్ టుడే? వాట్ ఈస్ ద లెర్నింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్? మీకు ఏదైనా డెబ్ట్స్ ఉంటే ముందే బోర్డ్ మీద రాసి పెట్టేసేయండి. నాకు 20 లక్షలు అప్పు ఉంది. ట్రై చేస్తున్నా తీర్చుకుంటాను. తప్పులేదు. నాకు కోపం ఎక్కువ. కోపం తగ్గించే తర్వాత చూద్దాం. ముందు కోపం ఎక్కువ. జస్ట్ నోటీస్ ఇట్. ఓకే. నేను అందరి మీద అరుస్తాను. పబ్లిష్ ఇట్. ఓకే. నేను ఎవరితో కలవను. పబ్లిష్ ఇట్. చాలా మంది నటిస్తా ఉంటారు. కలవడు, కలిసినట్టు నటిస్తారు. సో ఏది నటించకండి. ఎవరి కోసం? మన కోసం. ఏమైతది? ఇవన్నీ మన లైఫ్‌లో ఏదో ఒక రోజు మనల్ని పెయిన్‌కి గురి చేస్తాయి. ఏదో ఒక రోజు ఇబ్బంది వైపు తీసుకెళ్తాయి. కాబట్టి ప్రెజెంట్ మీరు ఎలా ఉంటే అలా ప్రెజెంట్ చేయండి. అందులో మార్పు కావాలంటే చేసుకుందాం. నేను నలుగురితో మాట్లాడను. నలుగురితో మాట్లాడే విధంగా మారుదాం. నాకు అప్పులున్నాయి. అప్పులు తీర్చేసుకొని హ్యాపీగా ఉందాం. ఓకే. నాకు కోపం ఎక్కువ. కోపం తగ్గించుకొని ప్రశాంతంగా ఉందాం. ముందు పబ్లిష్ ఇట్. ఐ నో, అదర్స్ నో. అన్ని విషయాలు అక్కడికి తీసుకురండి. నాకేదో నెగెటివ్ థాట్ వస్తే నేను ఏం చేస్తానో తెలియదు. చాలా మంది చూడండి 2 గంటలకు లేసి మేలుకొని ఆలోచిస్తా ఉంటారు. ఏం చేస్తావు? నాకు 2 గంటలకు మేలుకొస్తే నిద్ర పట్టదంటారు. ఏంటది? అలా ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్నాం. షేర్ ఇట్. డిలీట్ ఇట్ బిఫోర్ స్లీపింగ్. క్లీన్ చేసుకొని పడుకోండి. అమ్మకు చెప్పండి, నాన్నకి చెప్పండి, భార్యతో చెప్పండి, ఫ్రెండ్‌కి చెప్పండి. దేర్ షుడ్ బి సమ్‌వన్ విత్ హూమ్ యూ షేర్ ఎవ్రీథింగ్. అన్నీ అందరికి చెప్పలేకపోవచ్చు. కానీ ఏది నీతో ఉంచుకోకు. ఉంచుకుంటే అది ఏమైతది? ఉంచుకుంటే అది నిన్ను ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వదు. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందండి? సో వి ఆర్ జస్ట్ లెర్నింగ్ ఫ్యూ టిప్స్ టు బి ఎమోషనల్లీ స్టేబుల్. అర్థమవుతుందా? యాహ్! రైట్. రైట్ అండి. సో అట్లా మనం ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ చూసాం. సెల్ఫ్ నోయింగ్ అబౌట్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అండి. ఇది ఇంకా చాలా చాలా సోషల్ స్కిల్ అండి. చాలా చాలా సోషల్ స్కిల్. చాలా మనకు అవసరమైంది. ఇప్పుడు ఎవరు లేకుంటే ఇంట్లో అమ్మ, నాన్న, ఓకే, అక్క, తమ్ముడు మన నలుగురం ఉంటే అసలు ఏ దిగులు లేదు. కానీ లైఫ్‌లో అట్లా ఉంటదా? లైఫ్‌లో అట్లా ఉంటదా? అమ్మ, నాన్న, అక్క, తమ్ముడు 24/7 ఉండే అవకాశం ఉంటదా? బయటికి పోవాలి, షాప్ ఓనర్‌తో మాట్లాడాలి. బయటికి పోవాలి, బజార్‌లో ఎవరితోనో మాట్లాడి రావాలి. బయటికి పోవాలి, ఏదైనా ఆఫీస్‌లో పని చేసుకోవాలి. బయటికి పోవాలి, ఎవరినైనా పిలుచుకొచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే వి ఆర్ సోషల్ బీయింగ్. మరి అదర్స్ పీపుల్ వాళ్ళకి మన గురించి తెలీదు. మన గురించి పట్టించుకోరు గూడా. వాళ్ళు మన గురించి ఎందుకు కేర్ తీసుకుంటారు? అమ్మ అంటే కేర్ తీసుకుంటది. నా కొడుక్కి ఇది ఇష్టం. లేకపోతే నా కూతురికి ఇది ఇష్టం. లేకపోతే ఈడికి ఇలా చేస్తే ఇష్టం ఉండదు. అలా ఆమె ఎంత ఇబ్బంది పడినా నీకోసం ఎంతో కొంత సాక్రిఫైస్ చేస్తది. కానీ బయటికి పోయేవాడు నీకెక్కడైనా మేలు జరుగుతుందంటే ఇంక 4 తన్ని లాక్కొని పోతాడు. దట్ ఈస్ హౌ సొసైటీ ఈస్. కదా! సో మరి అప్పుడు సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ లేకుంటే ఏమైతది? సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతాం. సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ లేకపోతే చాలా చాలా ఇబ్బంది పడతాం. అంటే నీ ఎమోషన్సే కాదు, అదర్స్ పీపుల్ ఎమోషన్స్, థాట్స్‌తో నిన్ను నువ్వు ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటావు అనేది సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. మూడోదొచ్చేసి ఎంపథీ అండి. ఇప్పుడు ఈరోజు మనిషిని మనం అందరం సఫర్ అవుతున్నామంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ 1 ఆర్ 2 స్మాల్ రీజన్స్ అండి. ఎందుకు? మన లైఫ్‌లో చాలా వరకు ఎంపథీ లేదు. మన లైఫ్ ఎలా అయిపోయిందంటే కాంక్రీట్ జంగిల్. ఒక జూకెళ్ళేసి ఒక సింహాన్నో లేకపోతే ఒక టైగర్‌నో తీసుకొచ్చేసి బోన్‌లో పెట్టేసి దానికి రోజుకు 4 కేజీలు మాంసం ఇవ్వాలి. అలా ఎలా అయితే ప్రోటోకాల్ రాస్తున్నామో మన లైఫ్‌ని అలా ప్రోటోకాల్ చేసాం. కానీ హ్యూమన్ డిజైన్ ఇలా లేదు. ఎప్పుడైతే ఈ కాంక్రీట్ జంగిల్‌లోకి వచ్చామో మనం మన రూట్స్‌ని మర్చిపోతున్నాం. మన పురాతన కాలంలో చూడండి ఎవరైనా వచ్చి అమ్మ నీకు బియ్యం ఉన్నాయా? అంటే నిండుగున్నాయమ్మా అనేవాళ్ళం. లేదని కూడా చెప్పడం కష్టం. లేదని చెప్పకూడదు కూడా. నిండుగున్నాయంటే లేదని చెప్పలేనమ్మా. కానీ మా ఇంట్లో లేదు అర్థమైంది. కానీ లేదని కూడా చెప్పకూడదు. ఎందుకు? వి ఆర్ సోషల్ బీయింగ్స్. ఒకరికొకరు ఎప్పుడు హెల్పే చేసుకోవాలి. హెల్ప్ చేసుకొని ఉండే పరిస్థితే లేదసలు. అసలు ఆలోచనే లేదు. ఇప్పుడు మన జేబులో రూ. 1,00,000 ఎవడైనా రూ. 10 ఫుడ్‌కి అడిగితే నా దగ్గర లేదు అంటాం. ఎట్లా?
అంటే ఏంటంటే నువ్వు వేరు వాడు వేరు, వీఆర్ డిస్క్రీట్లీ డిస్క్రిమినేటింగ్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక తెలియని ఒక అన్అవేర్నెస్లో మనం ఇటువంటి ఒక బ్యారియర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నామో మనం పతనం అవుతున్నాం. అందరికీ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను, నేను అడ్వాన్స్ అయ్యాను, నేను ₹1,00,000 బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెడుతున్నాను అని అనుకుంటున్నా, కానీ దానివల్ల నీకు తృప్తి ఉండదండి. దానివల్ల నీకు ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ రాదు. ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మానవ సేవ మాధవ సేవ, లేకపోతే మనిషే దైవం అంటాం కదా. దైవం అంటే సపరేట్గా ఏం లేడండి, దానికి క్వాలిటీస్ ఉంటే అదే దైవం. అందరిని మంచిగా చూస్తావు, అందరిని మంచిగా పెడతావు, అందరికీ ఆదుపదలు ఆదుకుంటావు, అదే దైవత్వం, ఇంకేముంటుంది. కాకపోతే మనం మిస్ అయిపోయి దాన్ని పక్కన పెట్టేసి నేను నాది అనే దగ్గరికి వచ్చేసి మనము మేము అనేది లేనప్పుడు వచ్చిన సమస్యలు ఇవన్నీ. సో అందుకని ఎంపతి అనేది హ్యూమన్ లైఫ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక పర్సన్ బస్ స్టాండ్లో అడుగుతున్నాడు, సార్ నాకు 3 రోజుల నుంచి అన్నం తినడానికి లేదు. సీ దట్ ఫ్రమ్ దట్ యాంగిల్. ఇప్పుడు నా కొడుకు ఒక 3 రోజుల నుంచి అన్నం తినకపోతే ఎటువంటి ఫియర్ నాకు కలుగుద్ది, ఎటువంటి బాధ నాకు ఉంటుంది, నేను ఏమి యాక్షన్ తీసుకుంటానో పక్కన వాడికి కూడా అన్నం అంతే కదా. ఆకలి అనేది అందరికి ఒకటే. ఆకలి అనేది రకరకాల మనుషులు రకరకాలుగా ఉంటుందా? 3 రోజులు అన్నం తినకపోతే అందరికి ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఆ పెయిన్, ఆ బాధ, ఆకలి అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి కదా. మరి అన్నప్పుడు నువ్వు చేయగలిగితే చేసేయి. చేయగలిగితే చేయలేకుండా మనం ఏమంటున్నాం, వీడు వేస్ట్, వాడు వేస్ట్, పనికి మాలినోడు, పని చేసుకోలేడా. అది మనకు తెలియదు, పని చేస్తాడో పని చేయడు, అది మనకెందుకు. సో మనం ఎంపథెటిక్గా ఉండాలి. హ్యూమన్ బీయింగ్ బేసిక్ క్వాలిటీస్ ఎంపతి. ఎంపతి అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ నోటీస్ ద ప్రాబ్లం. నోటీస్ ద ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆకలి. దెన్ సెకండ్ ఫీల్ ఇట్. ఆకలి నాకైతే ఎలా ఉంటుంది, ఆకలి అందరికి సేమ్. ఆకలి మనిషికి మారదు. ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం ఇన్ని బిలియన్ పీపుల్ అందరికి ఒకేలాగా ఉంటుంది ఆకలి అంటే. సో దెన్ నాకు తెలిసిన తర్వాత దెన్ హెల్ప్. నీకు ఆకలి అయితే నువ్వేం చేస్తావో పక్కనోడికి ఆకలి అయితే అంతే చేయి. సో దిస్ ద ఎంపథెటిక్ వే ఆఫ్ సీయింగ్ ద థింగ్స్, ఎంపథెటిక్ వే ఆఫ్ లివింగ్. ఎప్పుడైతే మనం ఇటువంటి ఒక కల్చర్ని ఇది మనకు ఉందండి, ఉంది. ఈ మధ్య మర్చిపోతున్నాం. మన ఇంట్లో కూడా వంట చేస్తే ఏం చేసేవాళ్ళు చెప్పండి. ఇప్పుడు మన అమ్మ మన వాళ్ళు వంట చేసేవాళ్ళు ఒక మనిషి ఎక్కువ వండి పెట్టేవాళ్ళు. ఎప్పుడు కూడా ముగ్గురుంటే ముగ్గురికి వండిన రోజు ఉండదండి. నేను చూసినప్పుడు మా ఊర్లో ముగ్గురికి వండి పెట్టిన రోజు లేదు. ముగ్గురంటే నలుగురికి ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎవరో ఒకరు వస్తారేమో తినే టయానికి, లేకపోతే ఏమైతే లేదు పొద్దున ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళకి పెట్టేవాళ్ళు. పొద్దునే ఎవరన్నా డిసెంబర్ పీపుల్ వస్తే వాళ్ళకి, మనం అన్ప్రివిలేజ్ పీపుల్ ఉంటే పొద్దున్న లేచినప్పుడు చేసే పని ఏంటి, అలా మనకు సంపద సృష్టించామండి. మనం ఏది ఇస్తే తిరిగి వచ్చేది. అది మర్చిపోయాం ఇప్పుడు. మనం అనుకుంటున్నాం పోతుందని, కానీ నువ్వు ఇవ్వడం వల్ల నువ్వు ఇచ్చింది మల్టిప్లై నీకు వస్తుంది. అది మనం మర్చిపోతున్నాం. సో అందుకని ఎంపథెటిక్గా ఉండడం అలవాటు చేసుకోండి. ప్రతి విషయంలో, ప్రతి క్వాలిటీలో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద ఎంపతి. ఎంత వీలైతే అంత. మరి మీకు అపాత్ర దానం వద్దు. మళ్ళీ సార్ ఇట్లా చెప్పారు కదా ప్రతిదానికి, అట్లా కాదు. టు ద లిమిటేషన్స్ యూ హ్యావ్. ఒకవేళ చేయలేకపోతే దెర్ ఇస్ ఎ వే టు కన్వే. ప్రతిదానికి చికాకు పడి, ప్రతిదానికి తిట్టుకొని, ప్రతిదానికి కంగారు పడి, నువ్వు కంగారు పెట్టి వాళ్ళని ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ మేక్ డ్రామాస్. మనందరికీ ఒక చిన్న వెసులుబాటు ఉంది. ఏది లేకుండా ఒక డ్రామా క్రియేట్ చేస్తాం, ఒక స్టోరీ అప్పటికప్పుడే. ఆ స్టోరీస్ అవసరం లేదండి. చేయలేమని అనుకోండి, యాక్సెప్ట్ ఇట్. అమ్మ ఈరోజు చేయలేను, ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ ట్రబుల్, సారీ, అయిపోయింది. దానికి నువ్వు వండుకోలేవా, నువ్వు చేయలేవా, నువ్వు జరాదా, అసలు మాక దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు, ఇదంతా ఏమవుతుంది, నువ్వు నెగిటివ్కి వెళ్తున్నావు, నువ్వు అన్వాంటెడ్ ఎమోషన్లోకి వెళ్తున్నావు. అది నీకు నెగిటివ్నెస్ తెస్తుంది. ఉంటే చేయగలిగితే చేయి. బికాస్ ఎంపతి అంటే నో ద ఎమోషన్, ఫీల్ ద ఎమోషన్, హెల్ప్ టు ఎలివేట్ ఫ్రమ్ దట్ మూమెంట్. ఏదైనా చేయగలిగితే చేయలేదనుకోండి, ప్రే టు గాడ్, నాకు చేసే అవకాశం ఇవ్వలేదు, ఏదో రకంగా ఆయనకి ఆకలి తీరేలాగా జస్ట్ హెల్ప్ హిమ్ అవుట్. అది ఎంత బాగుంటుందో చూడండి ఆ ఎమోషన్. లేకుంటే ఈ ఇండియా ఇంతే, ఈ హైదరాబాద్ ఇంతే, ఈ మియాపూర్ ఇంతే, రోడ్డు మీదకి వస్తే తలకాయ నొప్పి అంటే తలకాయ నొప్పిని తెచ్చుకుంటున్నావు. ఎలా? నీ ఆలోచనతో. అక్కడ తలకాయ నొప్పి లేదు. నీ పర్సెప్షన్ ఏంటి, వీడు కనిపిస్తే తలకాయ నొప్పి, వీడు కనిపిస్తే అలా చేసి ఏం చేస్తున్నాం, తలకాయ నొప్పి తెచ్చుకుంటున్నాం మనం. సో దిస్ ఇగ్నోరెన్స్. ఓకే. 4వది డెసిషన్ మేకింగ్ అండి. ఎప్పుడైతే మనం ప్రాపర్గా డెసిషన్ మేకింగ్ చేస్తామో అప్పుడు చాలా వరకు మన లైఫ్లో మేలు జరుగుతుంది. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తానండి. డెసిషన్ మేకింగ్ మరి తప్పు కూడా చేస్తామా సార్ అని అడిగారు అనుకోండి, తప్పే చేస్తున్నాం. ఇందాక మనం శశికుమార్ సార్ చెప్పినప్పుడు ఈ ఒక్క చిన్న పాయింట్ తెలిస్తే చాలండి అని చెప్పాను. ఎందుకు అంటే డెసిషన్ మేకింగ్లో చాలా మంది చాలా రాంగ్గా, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు మనం పెరిగిన వాతావరణంలో ఒక చాయిసే ఉందండి.
మనం పెరిగిన వాతావరణంలో అందరు వింటున్నారా? ఎస్, యు ఆర్ విత్ మీ? ఎస్, రైట్. సో మనం పెరిగిన వాతావరణంలో ఒకే చాయిస్ ఉందండి అందరికీ. కానీ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. డెసిషన్ మేకింగ్, నాకు డబ్బు లేదు, ఎవ్వరికి డబ్బులు ఇవ్వద్దు, అట్లా ఉండదండి. లేకపోయినా హెల్ప్ చేయాలి. ఎన్ని సందర్భాల్లో మనం చూడలేదు మన పేరెంట్స్ని. లేకపోయినా మన సందర్భం ఏదో బాబు కూతురు పెళ్లి చేసుకోవాలి, నాన్న నువ్వు 2000 ఇస్తే మళ్ళీ నీకు చేసి ఇస్తాను, ఎక్కడికి పోతుంది? అపాత దాని నీళ్ళని వాడికి పెట్టద్దు, వాడు నీ దగ్గర ఉండి ఇచ్చేసి. అంటే బలమైన కారణం ఉంటే మనకున్నా లేకుండా చేసాం. కానీ మనకి ఇప్పుడు ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, ఎవరికి డబ్బులు ఇవ్వద్దు అంతే, ఇంకా అదే ఆప్షన్. ఫోన్ చేస్తాడు, డబ్బులు లేదురా, నేనే నిన్ను అడుగుదాం అనుకున్నా, జస్ట్ నేను అడుగుదాం అనుకుంటా, నువ్వు కాల్ చేసినావు. బికాస్ వీ బిల్డ్ చాయిస్ లైక్ దిస్. అందువల్ల ఏమైపోయింది, నీ సర్వీస్ ప్రపంచాన్ని చూసే కోణమే మారిపోయింది. మరి నువ్వు ఎమోషనల్గా ఫ్రీగా ఎలా ఉంటావు, ఎమోషనల్గా హ్యాపీగా ఎలా ఉంటావు? ఉండే అవకాశం లేదు. అందుకని కానీ నేను ఏమి చేయాలో నేను చెప్పట్లేదు, బట్ ఫైండ్ అవుట్ ద చాయిసెస్, సీ ద ఓపెన్నెస్. మన ఇల్లు ఉందనుకోండి, దానికి 4 కిటికీలు ఉన్నాయి. ఇట్లా చూస్తేనేమో పేదోడు కనిపిస్తాడు, అట్లా చూస్తే గొప్పోడు కనిపిస్తాడు, ఇట్లా చూస్తే పచ్చగా ఉంటుంది, ఇట్లా చూస్తే ఎండిపోయి ఉంటుంది. నువ్వేది చూస్తావు? 4 చూడు. చాయిస్ నీకు ఇష్టం, ఆ రోజు నీకు కన్వీనియంట్, నీ అవసరాన్ని బట్టి చూడు. కానీ నేను ఒకటే చూస్తానంటే వీఆర్ మిస్సింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ ద థింగ్. మనం ఇటు చూస్తున్నా, ఒకటే విండో చూస్తున్నా, అక్కడ అడుక్కుంటున్నాడు, ప్రపంచంలో అందరూ అడుక్కున్నట్టే కనిపిస్తుంది. కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్. ఓకే, సో ఎవరన్నా ఏదైనా కోప్పడ్డారు, మనం కోప్పడాలి. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సరే, వాడికి ఉన్న ప్రారంభం బట్టి, వాడికి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ బట్టి వాడు కోప్పడ్డాడు. నువ్వు కోప్పడేది ఏంటి? నువ్వు కోప్పడేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇగ్నోరెన్స్ కదా. అందుకని డెసిషన్ మేకింగ్లో యూ గెట్ ద ఎబిలిటీ టు చూస్, టు ఫైండ్ అవుట్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్లోంచి ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్రాబ్లం ఇది, సొల్యూషన్ ఏ ఉంది, సొల్యూషన్ బి ఉంది, సొల్యూషన్ సి ఉంది, సొల్యూషన్ డి ఉంది, సొల్యూషన్ ఈ కూడా ఉంది. ఈ 5 సొల్యూషన్స్లో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఐ కెన్ డూ సో దట్ విల్ గివ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అనేది మీకు ఆలోచనలో ఉండాలి. అలా ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో అప్పుడు మనకు అది బెనిఫిట్ ఇస్తుంది. అలా కాకుండా మనకి ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏంటంటే ఒక మెకానికల్ అలవాటైపోయి ఒకటే విధం, పొద్దున్న లెగవాలి, పూజ చేయాలి, ఆఫీస్ పోవాలి, తినాలి, టీవీ చూడాలి, పడుకోవాలి. ఇలా ఉంటుందా లైఫ్? ఎక్కడ పోయినాయి రిలేషన్స్, బంధాలు, అనుబంధాలు? ఎక్కడ పోయినాయి? ఇవన్నీ పోయినాయి అంటున్నాం, తీసేసింది మనమే. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా చాయిసెస్ని పెట్టండి, చాయిసెస్ పెట్టండి. ఇది చేయమని నేను చెప్పట్లేదు, బట్ మీకు ఏదైనా ఒక పనికి 4-5 చాయిసెస్ ఉండాలి. అంటే మనం థింక్ చేయాలి. అంతేగాని ఇది సౌలభ్యంగా ఉంది కదా, ఇది ఈజీగా ఉంది కదా, ఇట్లా నడిపేద్దాం అంటే తర్వాత ఒక 60 సంవత్సరాలు ఎన్నికి తిరిగి చూసుకుంటే ఎవరు ఉండరు నీ చుట్టూ, ఎవరు కనిపించదు. ఎందుకంటే ఈ 50 సంవత్సరాలు నువ్వు చేసింది ఏం లేదు ఎవరికి. నువ్వు ఏదిస్తే అదే తిరిగి వస్తుంది. నువ్వేం ఇవ్వలేదు కానీ నీకేం ఉండదు. అర్థమవుతుందండి? సో బీ కాషియస్ అండ్ బీ అవేర్నెస్. సో 4వ పాయింట్ ఓకే, డెసిషన్ మేకింగ్. 5వది అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ సోషల్ స్కిల్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు పరిగెత్తే క్రమంలో మనం ఇక్కడికి వచ్చేసి కాళ్ళు చేతులు ఉండి 24 hours పరిగెత్తి పని చేసుకుంటూ ఉద్యోగం తప్పకేం లేదు. ఉద్యోగంతో ఏం చేస్తాం? ఉద్యోగం అనేది లైఫ్లో చిన్న ఎలిమెంట్ అండి. ఉద్యోగం, కొంతమందికి ఉద్యోగమే లైఫ్ అయిపోయింది. ఇక ఫోన్ చేసి నాన్న ఫంక్షన్ ఉంది రారా, లేదు. నాన్న అన్న పాపకి ఏదో చేస్తున్నాం, లేదు. నాన్న ఊర్లో మీ పెద్దానికి ఏదో ఫంక్షన్ ఉంది, లేదు. ఏం లేవు. సరే 20 సంవత్సరాలు గడిపిన తర్వాత ఏముంటుంది? నీ లైఫ్లో ఏముండదు. ఇక నీకు టైం ఉంటుంది అప్పుడు. అందుకని ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్సింగ్ అండి, బ్యాలెన్సింగ్. లైఫ్ని హోల్గా చూడాలండి. లైఫ్ని 100 సంవత్సరాల్లో ఒక 20 సంవత్సరాలు బాల్యము యవ్వనం అనుకుంటే, ఒక 20 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం అనుకుంటే, ఒక 20 సంవత్సరాలు ముసలితనం అనుకుంటే, అవన్నీ చూసి లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు చేసుకొని ఈ రోజు నుంచి చేయాలి. అంతేగాని దాన్ని ముక్కలు చేసేసి సార్ ఇప్పుడు ఎట్లా కుదురుతుంది, నేను పొద్దున్న లేచి ఉద్యోగం పోవాలి కదంటే ఎవడు చెప్పాడు? పోతే ఇంకో ఉద్యోగం చేసుకుంటావు. నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రిలేషన్స్, నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ హెల్త్. అవి మర్చిపోతున్నాం. ఎందుకు? మోస విధానం అలవాటుగా, వాడిని చూసి నేను, నన్ను చూసి ఇంకోడు, ఇంకోటి చూసి ఇంకోడు, ఇలా అందరూ చూసి అందరం అదే పని చేస్తున్నాం. సమాజం అంటే ఇదే అనుకుంటున్నాం.
సమాజం అలా కాదు, అలా సృష్టించబడలేదు. ఇది బ్యాలెన్స్డ్ సొసైటీకి దూరంగా వెళ్తుంది. దానివల్ల మళ్ళీ ఒకరోజు మనమే సఫర్ అవుతాం. ఓకే అండి. ఇలా డేనియల్ గోల్మెన్ అంటే నేను చాలా బ్రీఫ్‌గా చెప్పాను. నేను కొన్ని లింక్స్ పెడతాను. ఆ లింక్స్ చూడండి విచ్ ఇస్ ఎలాబొరేట్‌లీ డిస్క్రైబ్డ్. సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, మీరు ఎమోషనల్‌గా ఇంటెలిజెంట్‌గా ఉండాలి అంటే 5 ఎలిమెంట్స్ మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి. ఆ 5 ఎలిమెంట్స్‌లో మీకు కొద్దిపాటి అవగాహన ఉండి దాన్ని ప్రతిరోజు మీరు ప్రాక్టీస్‌లో ఉంచితే అప్పుడు మీ ఎమోషనల్ స్టేటస్ కరెక్ట్‌గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీ ఎమోషనల్ స్టేటస్ కరెక్ట్‌గా ఉండి అక్కడ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారో అది మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తది. దీని గురించి మీకు అలవాటు లేకుండా ఇప్పుడేం పోతాం సార్, కుదరదు సార్, పనుంటది సార్ అంటే, పని లేని రోజు ఒకటొస్తది 60 సంవత్సరాల తర్వాత. అప్పుడు అందరూ పనులు చేసుకుంటా కూర్చుంటారు. నువ్వేం చేయాలి? సో అందుకని మనకు సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అంటే సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్, అట్లనే తర్వాత సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్. సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ అంటే నా ఎమోషన్స్ నేను ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవడం, నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవడం. సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ అంటే వేరే వాళ్ళ పరిస్థితులలో వేరే వాళ్ళు పెట్టే ఎమోషన్స్‌కి నన్ను నేను ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవడం, వేరే వాళ్ళని ఎలా చూడడం. అలానే ఎంపథీ అంటే సీయింగ్ హోల్‌నెస్. దాన్నే మనము యూనిఫైడ్ ఫీల్డ్ అంటాం. లేకపోతే దాన్నే వన్నెస్ అంటాం. మనందరం ఒకటే అండి. అందరం ఒకటే. దేర్ ఆర్ నో 2 ఇండివిడ్యువల్స్. సెపరేట్‌గా ఎవరు లేరు. అది అలా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో అందుకని ఎంపథెటిక్‌గా చూడండి. చేయగలిగినంత చేయండి. చేయలేనిది చేయకండి. బట్ బీ థాంక్‌ఫుల్ అండ్ గ్రేట్‌ఫుల్ అండ్ బీ పేషెంట్. బీ పాజిటివ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. తర్వాత డెసిషన్ మేకింగ్. ఓకే. సో డెసిషన్ మేకింగ్‌లో కూడా ఒక చిన్న ఇది మనం చూసాం. ఎప్పుడైతే మీకు ఒకటే చాయిస్, ఒకటే ఆప్షన్ ఉందో తప్పు చేస్తాము. ఒకటే ఆప్షన్, ఒకటే చాయిస్ ఉండదు. మీరు ఎమోషనల్లీ ఇంటెలిజెంట్ కాకపోతేనే మీకు అలా కనిపిస్తది. ఎమోషనల్లీ ఇంటెలిజెంట్ అంటే మీకు ప్రతి సందర్భంలో 4, 5 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ 4, 5 ఆప్షన్స్‌లో బెటర్ చాయిస్ చూసుకునే వెసులుబాటు సౌలభ్యం మీకు క్రియేట్ అవుతుంది. జస్ట్ ఓపెన్ ద డోర్స్. మన ఇంటికి 4 విండోస్ ఉన్నాయి. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి చూడండి ఎట్లుందో బయట. దెన్ యూ చూస్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్. అర్థమవుతుందండి? యెస్. తర్వాత సోషల్ స్కిల్స్. సోషల్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటంటే మనము సోషల్ యానిమల్స్. రిలేషన్స్ లేని రోజు మీకు ఎన్ని కోట్లున్నా కూడా దాన్ని ఏం చేసుకుంటారో కూడా మీకు తెలీదు. అందుకని వెన్ యూ ఆర్ యంగ్, ఎనర్జిటిక్, వెన్ యూ ఆర్ లీడింగ్ ద లైఫ్, సోషల్ ఎలిమెంట్‌ని బలంగా పెట్టండి. సార్ మనకు తినడానికి ఉంది. మన ఇంటి పక్కన ఒక అనాథాశ్రమం ఉంది. వారానికి ఒక రోజు పోయి ₹10 దానం చేయండి. ఏమైతది? అసలు మన లైఫ్‌లో లాస్ట్ మనం ఎప్పుడు సేవ చేసాం? గుర్తుందా? ఏదో ఇంపాక్ట్‌లోకి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం తప్పితే ఇంపాక్ట్‌లో లేని ఒక ఒక సోషల్ ఆర్గనైజ్‌తో అటాచ్ కాని లైఫ్ చూడండి. నువ్వెప్పుడైనా ₹10 ఇచ్చావా? వాడు ఎతుక్కోవాలి. ఎప్పుడు ఇచ్చాడో తెలీదు. ఎప్పుడైనా ఒక మనిషికి అన్నం పెట్టినావా? ఎప్పుడు పెట్టినావు లాస్ట్? ఒక 6 నెలల, సంవత్సరం, 2 ఇట్లుంటదా లైఫ్? అంటే మనం ఇంత నారోగా వెళ్తున్నాం. వెరీ, వెరీ నారో. అంత నారోలో ఎళ్తే మీరు ఒక 20 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి చూస్తే ఏముండదు ఆ లైఫ్‌లో. ఇట్స్ ఆల్ జ్యూసెస్ హాస్ డ్రైడ్. ఆ క్రియేటివ్ జ్యూసెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే లైఫ్‌లో ఉండాల్సిన ఆ లైఫ్ జీవత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చంపి పడేసాం. సో దాన్ని మనం కిల్ చేస్తే రేపొద్దున అటువంటి లైఫే మనకు మిగులుతది. మనం అనుకుంటున్న వాడికి చేసాం, వీడికి చేసాం కానీ మనకు మళ్ళీ అదే తిరిగొస్తది. ఏదో స్టేజ్‌లో మళ్ళీ దాన్ని మనమే అనుభవిస్తాము. కాబట్టి బీ అవేర్. అట్లా మనం ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే అండి. తర్వాత నేనొక చిన్న సలహా ఇస్తుంటాను అందరికీ. వెన్ యూ ఆర్ ఎమోషనల్లీ చార్జ్డ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. సార్ అది వెంకట్ గారు ఉన్నారు. ఏం సార్ మీకు బుద్ధుందా? బుద్ధి లేదా? ఎమ్మటే ఆయనకు కోపం వస్తది. ఇదేంటి? నేను ఇన్‌చార్జ్ ఈటీడబ్ల్యూఎస్ 90 బ్యాచ్‌కి. నన్నంటావా? అందరి ముందంటావా? ఇదే నా ప్లేస్? ఇదేనా నీ సంస్కారం? ఇంకెక్కడికో వెళ్తుందది. ఓకే. మన లైఫ్‌లో ఇవే ఇబ్బందులు. కూర్చొని మాట్లాడుతున్నా ఏదో అన్నారు. ఇబ్బంది. లేకుంటే ఫోన్ చేశారు ఏదో చెప్పారు. ఫోన్‌లో అన్నా కూడా ఈ మధ్య ఇబ్బందే. మనిషి డైరెక్ట్‌గా ఉండంటే కనీసం అర్థం ఉంది. ఏదో ఆయన ఏదో అన్నాడు నాకు కోపం వచ్చింది. ఫోన్‌లో మాట్లాడితే కూడా కోపం వస్తదా? కొందరు ఫోన్ మాట్లాడడం చూసారా? ఎట్లా మాట్లాడతారు ఫోన్‌లో? చూసారా? మనందరం వెళ్ళిపోవాలి ఇక. అక్కడ ఉన్నా కూడా కష్టం. అంత అరుస్తా ఉంటాడు. ఎందుకు? సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ లేకపోవడం వల్లనే. నేనేదో వాడిని అరిచాను, ఈయన్ని అరిచాను అనుకుంటున్నాను. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి. బాడీలో మీకు అరుపు రావాలి అంటే ఇట్ హాస్ టు లాట్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్ జరగాలి. ఊరికి ఇప్పుడు అరవండి అందరూ. చూస్తాను కోపంగా అరవండి. అరవలేరు. కోపంగా అరవాలంటే
న్యూరల్ సిగ్నల్ నీ మాట నుంచి ఒక ఆలోచన జనరేట్ అయ్యి ఆలోచన నుంచి నీ బ్రెయిన్లోకి పంపిస్తే బ్రెయిన్లో కోపం, యాంగర్ అనే ఒక ఫీలింగ్ క్రియేట్ అవుతే ఆ ఫీలింగ్ ప్రపోర్షనల్ అంటే నీ బాడీ అండ్ మైండ్ కనెక్టెడ్ కాబట్టి నీ బాడీ అండ్ మైండ్కి తెలుసు కోపం అంటే ఏంటి తెలుసు. కోపం ఎప్పుడు రావాలి? ఎప్పుడో సంవత్సరంలో ఒక రోజు, 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి, జన్మలో ఒకసారి. దట్స్ ఎ ఫీలింగ్. పొద్దున, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి ఫోన్ చేసినప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు, లేచి ఇన్నిసార్లు కోపపడతావా? సో అలా కోపం వస్తే ఆ కోపం అనే ఫీలింగ్ ఇన్లైన్గా కార్టిజోల్స్ రిలీజ్ అయితే ఆ కార్టిజోల్స్ అంటే అవి స్ట్రెస్ హార్మోన్స్. ఆ స్ట్రెస్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి అప్పుడు నీకు ఎగ్జిబిట్ అయ్యే ఒక బిహేవియరే కోపం. కోపం ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మనకు అంత అలుచుగా వచ్చేస్తుంది. ప్రతి దానికి పెన్సిల్ కింద పడింది కోపం, పెన్ను కనిపించలే కోపం, ప్లేట్ కనిపించలే కోపం, కూరగాయ కనిపించట్లే కోపం, పసుపు డబ్బా కనిపించలే కోపం, ఉప్పు డబ్బా ఇన్నిసార్లు ఇవన్నీ రోజు నడుస్తుంటాయి కదా. ఒకసారి ఉప్పు డబ్బా కనిపించదు, ఒకసారి పసుపుది కనిపించదు, ఒకసారి పుస్తకం కనిపించదు, ఒకసారి పెన్సిల్ కనిపించదు. అందుకని రోజు అరుస్తూ ఉంటామా పొద్దున సాయంత్రం? అరుస్తే ఏమైంది? అరుస్తే ఈ సైకిల్ తెలియాలండి. ఈ చిన్న అవేర్నెస్ ఉంటే ఆ పని చేయం. మీరు అరుస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఏమైతే తెలియదని వాళ్ళు అసలు పట్టించుకోరు. వాళ్ళు ఏమంటారు, ఈయన అంతే అరుచుకుంటా ఉంటాడు అరుచుకొని. ఆమెకి ఏం కాదు, ఎందుకంటే ఆమె అలా అనుకునింది మనసులో, ఈయన ఇంతే అరుచుకొని. కానీ ఎవరికి ఏమవుతుందంటే చూడండి, అందుకే 40 సంవత్సరాలకి ఇంత అడ్వాన్స్ సొసైటీలో కూడా 40 సంవత్సరాలకి ఇంత సోఫిస్టికేషన్లో ఎందుకు మనకు బీపీలు, షుగర్లు, స్ట్రెస్లు, ప్రెషర్లు వస్తున్నాయండి? ఆలోచించామా? ఎందుకంటే తెలియకుండా ప్రతి చిన్నదానికి కోప్పడిపోతున్నావు. సో కోపం అంటే ఏం చేస్తున్నావు? ఒక ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నావు, దాంట్లో బాడీ సెల్స్ని ట్రిగర్ చేస్తున్నావు, దాంట్లో కార్టిజోల్స్ని రిలీజ్ చేస్తున్నావు. ఆ కార్టిజోల్స్ ఆర్ స్ట్రెస్ హార్మోన్స్. ఓకే, అవి మనల్ని మన బాడీ మీద నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి. కాబట్టి నీకు బిహేవియరల్గా కోపం ఉండి నేను వాడిని అరిచాను, ఈయన అరిచాను అనుకున్నా, అరవడం కానీ, తిట్టడం కానీ, నెగిటివ్ ఎమోషన్ కానీ మనం చేస్తున్నామంటే ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల మనం వాడినన్నాను వీణని అనిపిస్తుంది, కానీ వాళ్ళకి జరిగే డ్యామేజ్ కంటే మనకు జరిగే డ్యామేజ్ ఎక్కువ. ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది? ఓకే, నెగిటివ్ రివర్స్ మీనింగ్ క్రియేట్ చేయక నేను అరిచాను కాబట్టి గొప్పని, ఎవరు అనిపించినా నేను తిట్టేస్తాను, ఎవరు అనిపించినా కరిచేస్తాను. మీరు కరిస్తే వాళ్ళకి ఏం కాదు, వాడికి ఎంత ఇద్దో అంత 10 రెట్లు మనకు అవుతుంది. బికాస్ ఇట్ రన్స్ అనే ఇట్స్ ఎ కెమికల్ ఇంజన్, ఇట్స్ ఎ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ. హ్యూమన్ బాడీ ఇస్ ఎ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ. మీరు నవ్వాలన్నా కొద్ది హార్మోన్స్ కావాలి, మీరు ఏడవాలన్నా హార్మోన్స్ కావాలి, మీరు అరవాలన్నా హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వాలి. బాడీలో రిలీజ్ అయ్యే కెమికల్స్ ఇన్లైన్గా నీ బాడీ నడుస్తుంది తప్పితే ఆ బాడీలో కెమికల్ రియాక్షన్ లేకుండా మీకు అవుట్కమ్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు మనకి. ఆ వెసులుబాటు మనకు లేదు. నేను ఊరికే అరుస్తా సార్, నాకేం కాదు, అట్లా లేదు. అర్థమవుతుందా? నేను ఊరికే అరుస్తాను, ఊరికే అరిచే పరిస్థితి లేదు. అరవాలి అంటే లోపల ఇదంతా నడవాలి ప్రాసెస్. నడిచిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ఒక బిహేవియర్ అరవటం. మరి ఇంత చిన్న విషయానికి బుక్ కనిపించడానికి అరుస్తావా? పెన్ను లేకుండా అరుస్తావా? చూడండి. సో ఇటువంటి ఏమన్నా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ అవసరమైతే వాటిని ఇన్వైట్ చేయండి. వాటిని ఇప్పటి నుంచి జస్ట్ టేక్ ద కరెక్షన్. అర్థమవుతుందండి? ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాను. సార్ నాకు టైం ఉందా కొంచెం? వెంకట్ గారు. ఓకే సార్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్. ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాను చూడండి. ఎందుకంటే ఒక చిన్న లాజిక్ తెలుసుకోలేకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఒక చిన్న లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాం లైఫ్లో. ఓకే, లాజిక్ తెలిస్తే, ఎందుకంటే ఇదంతా బాడీ అండ్ మైండ్ నువ్వు చేయలేదండి, చేసిన ఆయనకు తెలుసు. కానీ ఆ మాన్యువల్ మనం చదవట్లే, అది మనం చేసే మిస్టేక్. కారు కొనాలంటే 100 సార్లు చేస్తాం. ఒక చిన్న మొబైల్ కొంటే 100 షాపులకి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేస్తావు. ఒక చిన్న కళ్ళద్దాలు తీసుకోవాలంటే 4 షాపులకి వెళ్ళి చూస్తావు. ఉప్పు తెచ్చుకోవాలి, పప్పు తెచ్చుకోవాలంటే 4 షాపులు వెళ్ళి చూస్తావు. మరి ఇంత గ్రేట్ మిషన్ నీకు ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో అసలు ఏం పార్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎట్లా అనుసంధానం అయినాయి, అవి ఎట్లా పనిచేస్తాయి, మంచిగా పని చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం అనే చిన్నపాటి అవగాహన తెచ్చుకోకపోతే ఎట్లా? సో మనం ఇదంతా ఈ ఇంపాక్ట్లో ఒక ట్రైనర్ అని చెప్పిన ట్రైనర్లో 2 ఎలిమెంట్స్, ఒకటి మీరు స్టేజ్ ఎక్కి మాట్లాడడం అయితే, రెండోది స్టేజ్ ఎక్కి మీరు మాట్లాడుతున్న 4 మంది 4 రకాలుగా అంటే మీరు ఎలా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు అనేది ఒక కోణంలో మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, ట్రైనర్ వెళ్ళి మాట్లాడదాన్ని సపోర్ట్ కొడతారా? నువ్వు చెప్పిన కూడా చాలే కూర్చో అంటారు కదా. ఇంకా కొంత నువ్వు ఎదుగుతున్నావు అని తెలిస్తే ఇంకా నిన్ను బలంగా కిందికి లాగుతారు. ఇప్పుడు గంపసాన్ని తిట్టేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు.
వాళ్ళ చిన్న మూర్ఖత్వం ఏంటంటే మనం తిడితే ఆయనకి ఏదో అవుద్దని. అలా మనం ముందుకెళ్తున్నా చూడలేని వాళ్ళు ఉంటారు. ఈర్ష్య. ఏం చేస్తాం? వాడినేం మార్చలేవు. నువ్వు ఈర్ష్యపడే వ్యక్తి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను నువ్వు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటావు? నిన్ను నువ్వు ఎలా ఎమోషనల్‌గా న్యూట్రల్‌గా ఉంచుకుంటావు? నిన్ను నువ్వు ఎలా మంచి పాజిటివ్‌గా వెళ్తావు అనేది నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి తప్పితే, సార్ వాడు అట్లా కాబట్టి నేను అరిచినాను, అట్లా వాడు తిట్టానంటే వాడికి ఏమైందో తెలీదు. మనం ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మన బాడీ సఫర్ అవుతుంది. మనం కెమికల్స్‌ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. మనం స్ట్రెస్‌ని పెంచుకుంటున్నాం. సో ఇవన్నీ మనకు మంచిది కాదు కాబట్టి మనమే కేర్ తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందండి? క్లియర్? యెస్. సో ఈ చిన్న వీడియో చూడండి. దెన్ మీకు ఒక చిన్న లాజిక్ అర్థమవుతది. తర్వాత ఈ మిస్టేక్ అయితే చేయకండి. How heavy is this glass of water? Melissa, would you care to answer? 8 ounces, 12 ounces? 16 ounces. The absolute weight of the glass doesn't matter. It depends on how long I hold on to it. వినిపిస్తుందా? If I hold it for a minute, nothing happens. If I hold it for an hour, my arm will begin to ache. If I hold it all day long, my arm will feel numb and paralyzed. Well, the weight of the glass hasn't changed, but the longer I hold on to it, the heavier it becomes. The stresses and the worries of life are like this glass of water. If you think about them for a little while, there's no problem. Think about it for a little bit longer, it begins to hurt. You think about them all day long, and you'll feel paralyzed, incapable of doing anything. Always remember, put the glass down. ఏమర్థమైందండి? ఎనీవన్? ఏమర్థమైంది? ఏం అర్థం కాలేదా? గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, గ్లాస్ లో వాటర్ ఉంది సార్. అయితే గ్లాస్ లో వాటర్ సమస్య కాదు. స్ట్రెస్ వల్ల ప్యారలైజ్ అయినప్పుడు అది ఒలికిపోతుంది. ఆ వెయిట్ ని బరువును పట్టుకోలేదు కాబట్టి స్ట్రెస్ ని మేనేజ్ చేసుకోవాలని దాని కాన్సెప్ట్ సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ కోసం క్లాప్ చేయండి. ఇంకా ఇంకా శ్రీ విజయ గారు కూడా చెప్తారు సార్. యా చెప్పండి, మీకేమర్థమైంది చెప్పండి. ఒక విషయాన్ని గనక మనం వెంటనే అది కరెక్టా కాదా కొంచెం పట్టించుకుని మంచిదైతే ఓకే, చెడుదైతే జస్ట్ కరెక్షన్ చేసి వదిలేస్తే నో ప్రాబ్లం. కానీ దాన్నే పట్టుకుని ఎక్కువ సాగదీస్తే దానివల్ల మనకి ఇబ్బంది, ఎవరైతే పట్టుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇబ్బంది, కానీ గ్లాస్ లో వాటర్కి ఏం అవ్వదు. సూపర్ అండి మేడం, క్లాప్ చేయండి. ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ మీనింగ్ అండి. ఇప్పుడు నాకు కోపం ఉందా లేకపోతే నాకు పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా పక్కన పెట్టేస్తే దాన్ని నువ్వు ఎంతసేపు హోల్డ్ చేస్తున్నావు అనేది మ్యాటర్. ఇప్పుడు గ్లాస్లో ఓన్లీ గ్లాస్ ఉందా, ఓన్లీ వాటర్ ఉందా, వాటర్ ఎంత ఉంది, కేజీ ఉందా, హాఫ్ కేజీ ఉందా, అదేం కాదండి. బట్ ఈవెన్ ఓన్లీ గ్లాస్, ఓన్లీ పేపర్ ఇచ్చినా కూడా ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు అసలు ఏం లేకుండా చెయ్యి పెట్టేసి 10 నిమిషాలు ఉండవన్నా, బికాస్ ద టైమ్ గ్యాప్ యూ హోల్డ్ ఇట్ దట్ మ్యాటర్స్. సో మనకు తెలియకుండా మన ఎమోషన్స్ని కొంతమంది చూడండి చిన్నప్పటి నుంచి క్యారీ చేస్తున్నాం. చిన్నప్పుడు మీ నాన్న మీ చిన్నాన్ని కొట్టుకోవాలి, చిన్నాన్ని కొట్టుకున్నారు, మా చిన్న అంటే నాకు ఇష్టం లే. ఎప్పుడు అది నీకు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో 10 సంవత్సరాల క్రితం. బట్ వీ మూవ్ హెడ్. మనకి ఇప్పుడు మనకి వయసు వచ్చి మనకి పిల్లలు వచ్చి ఆ పిల్లలు కూడా పెద్దోళ్ళు అంటే 40-50 సంవత్సరాల స్టోరీని హోల్డ్ చేస్తున్నాం. హోల్డ్ చేస్తే ఏమైంది? అన్నెసరీ యు ఆర్ పుట్టింగ్ స్ట్రెస్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. ఎప్పుడు కూడా క్లీన్సింగ్ అండి, ప్రతిరోజు బాడీ క్లీన్ అవ్వాలి. మన ఇంట్లో చెత్త బుట్ట ఉందండి, ఏం చేస్తాం? అలానే పెట్టుకుంటామా? ఎందుకు? ఏం లేదు, కొత్త అది తీసేస్తే కొత్తది వస్తుంది, దాన్ని మళ్ళీ అది పోతే మళ్ళీ రేపు వస్తుంది, మళ్ళీ దాన్ని పడేస్తాం. అట్లనే ఫిజికల్గా మనకు అన్నీ తెలుసు అండి, ఫిజికల్గా అన్నీ తెలుసు, కానీ ఎమోషన్స్లో ఎందుకు మనకు తెలియట్లేదంటే అవన్నీ సటిల్. ఇప్పుడు మీకు గాలి ఉంది, కనిపిస్తుందా?
No. మన చుట్టూ టీవీ ఉంది, మొబైల్ ఉంది, కనిపిస్తున్నాయా? Yes. కనిపించే ఆబ్జెక్ట్స్ తో మీకు ఏదైనా చెప్పడం ఈజీ. కనిపించిన ఆబ్జెక్ట్స్ తో పని చేయాలంటే కష్టం. అందుకని ఈ ఎమోషన్స్, థాట్స్ ని కొంచెం మనమే కొంచెం కిందికి వెళ్ళి మనమే దాన్ని అర్థం చేసుకొని మనమే దాన్ని ఫీల్ అయ్యి పట్టుకొని ఓకే ఇలా ఉందా, ఓకే ఇలా చేయొచ్చా, ఇలా చేయకూడదు అన్న చిన్నపాటి అవగాహనకి మనం వెళ్ళాలి తప్పితే అవి మన ముందు వచ్చి కనిపించవు. బికాస్ దే ఆర్ సటిల్, సూక్ష్మం. సటిల్నెస్ అంటే సూక్ష్మ రూపం. ఓకే, అదే టీవీలు లేకుంటే వస్తువులు అయితే ఏంటంటే దే మ్యాక్రో, స్థూల రూపం ఉంటుంది కాబట్టి మనకు కనిపిస్తాయి, అర్థమవుతాయి. సూక్ష్మ రూపం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అవి మనకు కనిపించవు, వినిపించవు. దాని దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి. సో అందుకని ఈ సటిల్నెస్ ఉంటుంది మన థాట్స్లో, మన ఫీలింగ్స్లో, మన ఎమోషన్స్లో. ఆ సటిల్నెస్ ఉండడం వల్ల మనకు అవి బలంగా కనిపించవు, కాకపోతే నీ బాడీ ఫీల్ అవుతుంది. ఓకే, నీ సెల్స్ ఫీల్ అవుతాయి, నీ న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఫీల్ అవుతుంది, నీ మనసు ఫీల్ అవుతుంది. కానీ ఫీల్ అయిన విషయం కూడా నీకు తెలియదు. ఎప్పుడు మనకు ఒక రోగం వచ్చి మనకు ఒక కాలో చేయి పని చేస్తాం మనకు తెలియదు. బికాస్ వీఆర్ హోల్డ్ చేస్తే ఏమైంది? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాణ అండి. మన బాడీలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాణ. ఎవ్రీథింగ్ అగైన్ ఇట్స్ ఎ ఫిలసాఫికల్ బట్ ఇట్ ఈస్ సైన్స్. సో మనం ఏదైతే ఎమోషన్ హోల్డ్ చేస్తున్నామో ఆ ఎమోషన్ కొంతమంది చూడండి గుండె బరువు ఉన్నట్టు ఉంటుంది. గుండె బరువు ఉంటుందా? చెస్ట్ ఏదో పట్టుకున్నట్టుంది, చెస్ట్ పట్టుకుంటుందా? అటువంటిది ఏమైనా ఉందా మెడికల్ సైన్స్లో? ఏం లేవు. కాకపోతే ఏంటంటే యు ఆర్ హోల్డింగ్ సర్టన్ ఎమోషన్. అది నీకు ఎక్కడో చోట ఒక బ్లాక్గా మారుతుంది. ఈ బ్లాక్స్ అనేవి మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ బ్లాక్ ఎందుకు వచ్చింది? ఫ్రీగా ఫ్లో అయ్యే ఒక ప్రాణవాయువుని ఆపుతున్నాం. నీ ఎమోషన్ నాకొద్దు, వీడి వేస్ట్ ఇలా దిస్ వీఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని ఆ థాట్స్ పెట్టి ఆ ఫీలింగ్ పెట్టేసి అంత బలంగా దాన్ని చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు అది ఇట్ బికమ్ ఏ బ్లాక్ ద సిస్టమ్. నీకు కనిపించదు మళ్ళీ. సార్ నేను మైక్రోస్కోప్ పెడతాను, లేకపోతే నేను ఎంఆర్ఐ చేస్తాను, లేకపోతే నేను సిటీ స్కాన్ చేస్తాను. సిటీ స్కాన్ కూడా కనిపించే ఇది కాదు. ఇది సిటీ స్కాన్లు కనిపించాలన్నా అక్కడ మళ్ళీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ఇట్స్ బి సమ్ మెటీరియలిస్టిక్ కానీ కనిపించదు. కానీ వీటిని మెజర్ చేయొచ్చు బై వేవ్ లెంత్ మెజర్ చేసి నీ బాడీలో క్లీన్నెస్ ఉందా లేదా, బ్లాక్స్ ఎక్కడ కనిపెట్టవచ్చు. బికాస్ వేవ్స్ కెన్ డిటెక్ట్. ఓకే, సో అది డిఫరెంట్ సైన్స్. కాకపోతే ఇలా మనం హోల్డ్ చేస్తే ఇబ్బందికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఈ చిన్న అవగాహన కూడా మనకు ఉండాలి. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఒక చిన్న ఓత్ తీసుకోండి మీరు అందరూ. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, ఓకే, మనం మనిషిగా మనం ఇక్కడికి వచ్చాం కాబట్టి ఇవన్నీ కోపాలు, తాపాలు, మంచి చెడు ఒక లైఫ్లో దిస్ ఆర్ ద టూ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ అండి. మంచి ఎంత ఉంటుందో చెడు అంతే ఉంటుంది. ప్రతి దాంట్లో గొప్ప ఎంత ఉందో అపకీర్తి అంతే ఉంటుంది చూస్తే. కాకపోతే నువ్వేం చూస్తున్నావు అది మ్యాటర్. ఓకే, అది నీ ఎబిలిటీ, నీ అవేర్నెస్. నువ్వు ప్రతి దాంట్లో చూస్తా అంటే గోడలో చిన్న నల్ల చుక్క ఉంటుంది, దాన్నే చూస్తా అంటే ఏం చేస్తాం? ప్రతి మనిషిలో ఏదో ఒకటి ఉంటుందండి. మనకి ఏది అవసరం అది తీసుకోవాలి తప్పితే ప్రతిదాన్ని పట్టుకొని పెద్దది చేస్తే మనకు తెలియక మనం అనుకుంటున్నాము వాళ్ళని వీళ్ళని చేశానని. కానీ వాళ్ళని వీళ్ళని మనం ఏం చేయట్లేదు. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇవి చేయకండి. అండ్ ఇంకొక చిన్న లాస్ట్ పాయింట్ చెప్తాను. వెన్ యు ఆర్ ఎమోషనల్లీ చార్జ్డ్, ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలండి, ఎమోషనల్లీ న్యూట్రాలిటీ తెలియాలి. ఏం తెలియాలండి? మీ చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి ఎమోషనల్లీ న్యూట్రల్. దాన్నే నేను ఎప్పుడు న్యూట్రల్ స్టేట్ అంటాను, లేకపోతే రిసోర్స్ఫుల్ స్టేట్ అంటాను. ప్రతి ఒక్కరికి మీ న్యూట్రల్ స్టేట్ తెలియాలి. సో ఇప్పుడు మనకు కొంచెం టైం లేదు కాబట్టి నేను అవన్నీ చేయించట్లేదు. సో మీకు ఏంటంటే మనం పొద్దున్నే లేసాం, స్నానం చేసాం, పూజ చేసాం, సోఫాలో కూర్చున్న వెంటనే రేపు ఏం చేస్తానంటే ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని సీ యువర్ పల్స్, సీ యువర్ హార్ట్ రేట్, సీ యువర్ బ్రీతింగ్, సీ యువర్ థాట్స్, సీ యువర్ ఫీలింగ్స్. ఇది మీ న్యూట్రల్ స్టేట్. లైఫ్లో మనకి ఏ ఛాలెంజ్ వచ్చినా రేపు పొద్దున బాస్ వచ్చి అరిచాడు ఒక గంట తర్వాత, ఆయన కూడా న్యూట్రల్ స్టేట్ నుంచి పనిచేయాలి. లేకుంటే కొంతమందికి చెమటలు పట్టేసి, టెన్షన్ వచ్చేసి, బీపీ వచ్చేసి, ఒళ్ళంతా షేక్ అయిపోయి, కింద పడిపోయి, ట్రెమర్స్ వచ్చేసి, ఎందుకు ఆలోచనని మనసు కలిపేసినావు, ఆలోచనని బాడీకి అటాచ్ చేసేసినావు, చేసి ఆ రెండు ఆలోచన శరీరం రెండు ఒకటే చేసినావు. అలా చేయకండి. ముందు యు బీ ఇన్ న్యూట్రల్ స్టేట్. న్యూట్రల్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? నువ్వు పొద్దున చేసి యోగా లేసి పూజ చేసుకొని ప్రశాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు నీకు ఎంత హార్ట్ రేట్ ఉంటుంది, నీకు ఎంత బ్రీతింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది, నువ్వు ఎంత ప్రశాంతమైన ఆలోచన చేస్తావు, దట్ షుడ్ బి యువర్ న్యూట్రల్ స్టేట్.
సో మన లైఫ్లో డే మొత్తం మళ్ళీ ఇంకా 7కి బయటకు వెళ్ళిపోయి 8, 9, 10 మళ్ళీ మధ్యాహ్నం 2, 4, 6 మళ్ళీ 8ంటికి ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఎన్నో ఛాలెంజెస్, ఎన్నో ఇబ్బందులు, ఎన్నో అవమానాలు, ఎన్నో క్రెడిట్స్, ఎన్నో డెబిట్స్ అన్నీ ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు మనం న్యూట్రల్ స్టేట్ ఉండి అవగాహన ఉంచుకోవాలి. ఎప్పుడైతే యూ ఫీల్ కొంచెం న్యూట్రల్కి డిఫరెంట్గా వెళ్ళాం, కోపం వచ్చేసింది, మొహం అంతా మారిపోయింది, కళ్ళన్నీ పెద్దగా అయిపోయినాయి, కొందరికి చూడండి మొత్తం చెమటలు బుగ్గలు కూడా వాచిపోతాయి, శరీరం అంతా రెడ్ అవుతుంది, కళ్ళన్నీ. ఎందుకు? జస్ట్ బికాస్ దే వాంట్ టు ప్రజెంట్ ద ఎమోషన్. అలా చేయడం వల్ల పక్కన వాళ్ళకి ఏం కాదండి, మనకే డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి బెస్ట్ వే ఏంటంటే మీరు ఎమోషనల్గా న్యూట్రల్గా ఉన్నప్పుడు డూ నథింగ్. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎమోషనల్గా ఛార్జ్ అయితే మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఈరోజు సరి చేస్తానంటూ. చేయొద్దు. ఎందుకంటే వెన్ యు ఆర్ ఎమోషనల్లీ నాట్ న్యూట్రల్, మీ ఆలోచన అంటే మనకి ఏంటంటే మనం మనుషులం కాబట్టి మన హ్యుమానిటీ ఎప్పుడు ఎగ్జిబిట్ అవుతుందంటే నీకు ఒక ఇంపల్స్ వచ్చి అంటే ఒక చిన్న యాక్షన్ జరిగి ఆ యాక్షన్ నీ న్యూరాన్స్ నుంచి బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోయి బ్రెయిన్లో కూడా మళ్ళీ 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి రెప్టిలియన్ బ్రెయిన్, రెండోది లింబిక్ బ్రెయిన్, మూడోది నియోకార్టెక్స్. నియోకార్టెక్స్ వచ్చేసి ఈ రోజున్న మనిషికి అవసరమైన బ్రెయిన్ అది. పరిణామ క్రమంలో మనకు చాలా చాలా బ్రెయిన్స్ ఉన్నా ఆ రోజు అవసరాలను బట్టి ఈ రోజు అవసరానికి ఆధునిక మానవునికి అవసరమయ్యే బ్రెయిన్ నియోకార్టెక్స్. నియోకార్టెక్స్ ఏం చేస్తుంది? ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో మంచే జరుగుతుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎమోషన్లోకి వెళ్తున్నాం. ఎమోషన్లోకి వెళ్తే నీకు అన్నీ తెలుసు, నీకు అన్నీ తెలుసు. కోపంగా ఉన్నప్పుడు ఏమనొద్దు, మన అమ్మ నాన్నను తిట్టొద్దు, నా తమ్ముడిని మంచిగా చూసుకోవాలి, నా చెల్లిని మంచిగా చూసుకోవాలి, బాస్ ఏదైనా అరిస్తే కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలి, అన్నీ తెలుసు. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎమోషనల్గా ఛార్జ్ అయినావో నీ ఇంటెలిజెన్స్ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. నీ ఇంటెలిజెన్స్ పక్కన పెట్టేస్తే మనిషికి మృగానికి తేడా లేదు. సో వై వీఆర్ కల్చర్డ్? బికాస్ వీ హ్యావ్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, అరవచ్చు అరవద్దు, కొట్టొచ్చు కొట్టొద్దు, తిట్టొచ్చు తిట్టొద్దు. వీ హ్యావ్ ఇంటెలిజెన్స్తో పని చేస్తున్నాం కాబట్టి అటువంటి బిహేవియర్ ఉంది. లేకుంటే అందరం లేసి పొద్దులేసి అందరూ కొట్టుకుంటూనే ఉంటాం. బికాస్ యూ రిమూవ్ ఇంటెలిజెన్స్. అట్లనే మనం ఎప్పుడైతే న్యూట్రల్నెస్లో లేమో అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏమవుతుందంటే మనకు ఎమోషనల్గా ఛార్జ్ అవుతున్నాం. ఎప్పుడైతే మనం ఎమోషనల్గా ఛార్జ్ అవుతామో వచ్చే నష్టం ఏంటి అంటే యూ డిస్కనెక్ట్ విత్ యువర్ నియోకార్టెక్స్ అంటే థింకింగ్ బ్రెయిన్. ఎప్పుడైతే థింకింగ్ బ్రెయిన్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి యాక్షన్ చేస్తున్నావో అక్కడ ఆలోచన ఉండదు. ఆలోచన లేకుండా పని చేస్తున్నావో మనిషిని కాస్త మృగాన్ని అవుతాం. సో అక్కడ మంచి జరిగే అవకాశమే లేదు. కాబట్టి మీకు ఈ లాజికల్ సీక్వెన్స్ మొత్తం అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, సో నేను చెప్పిన ప్రతిదీ ఈజ్ అ సైంటిఫిక్ ప్రూవెన్ స్టేట్మెంట్. దాని గురించి వాదించకండి, దాని గురించి డిబేట్ చేయకండి. జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, అది కావాలంటే మనకు టైం దొరికినప్పుడు చాలా సేపు చర్చించుకుందాం. కాకపోతే ఏంటంటే వెన్ యువర్ ఎమోషనల్లీ ఛార్జ్ ఏం చేయాలి? డూ నథింగ్. ఎమోషనల్ ఛార్జ్ అయినది ఎట్లా తెలుస్తుంది? న్యూట్రల్ స్టేటా కాదా? న్యూట్రల్ స్టేట్ ఎట్లా తెలుస్తుంది? మీరు ఇంట్లో కూర్చొని ప్రశాంతంగా పూజ చేసినప్పుడు చూడండి, మీ బ్రీతింగ్ ఎలా ఉంది, మీ హార్ట్ రేట్ ఎలా ఉంది, మీ పల్స్ ఎలా ఉంది, మీ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. దట్స్ అ న్యూట్రల్ స్టేట్. ఆ న్యూట్రల్ స్టేట్ని నోటీస్లోకి తెచ్చుకోండి. న్యూట్రల్ స్టేట్కి భిన్నంగా ఉంటే న్యూట్రల్ స్టేట్ నుంచి మీరు హైపర్ యాక్టివ్ కానీ రెండు సైడ్లు చెప్తున్నానండి. ఓన్లీ మన కోపం ఉన్నప్పుడే కాదు, డిప్రెషన్లో కూడా అది హైపో, ఇది హైపర్. ఇది తక్కువ, అది ఎక్కువ. తక్కువ ఉన్నా కష్టమే, ఎక్కువ ఉన్నా కష్టమే. బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. సో మీరు న్యూట్రల్ స్టేట్లో లేకుండా హైపోలో ఉన్నా హైపర్లో ఉన్నా మీరు ఏ పని చేయకండి. దిస్ ఇస్ ద లెర్నింగ్. ఓకే, ఈ సెషన్లో మీకు వచ్చే గొప్ప అద్భుతమైన వరం ఇది. సో వెన్ యు ఆర్ న్యూట్రల్, వెన్ యు ఆర్ నాన్ న్యూట్రల్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. జస్ట్ టేక్ 5 minutes గ్యాప్. సార్ నాకు చిన్న అర్జెంట్ కాల్ ఉంది సార్, నేను మళ్ళీ వస్తాను. అప్పటికల్లా మీకు ఏమైందంటే బాడీ మైండ్ అన్ని కంట్రోల్లోకి వస్తాయి, అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, నీ బ్రెయిన్కి కంట్రోల్ దొరుకుతుంది, నీ ఇంటెలిజెన్స్ పనిచేస్తుంది, మీరు ఏం చేసినా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలా లేకుంటే ఏం చేస్తాం? ఈ బుక్ తీసి ఇసిరేస్తాం, ఆ పెన్ను తీసి ఇసిరేస్తావు, అది తీసుకొని పొడుస్తావు. బికాస్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదు. అక్కడ కర్ర ఉంటే కర్ర తీసుకొని ఏం చేస్తావు నీకే తెలియదు. బికాస్ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ పోయింది. అందుకని ఎప్పుడైతే మీకు ఆ ఎమోషనల్ న్యూట్రాలిటీ నుంచి బయటకు వస్తామో ఒక్కటే విషయం మన మైండ్కి గుర్తు రావాలి, యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఎనీథింగ్ మీన్స్ ఎనీథింగ్. యూ షుడ్ బి న్యూట్రల్ అండ్ యూ షుడ్ బి నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. నో నథింగ్ స్టేట్ అంటాం. నో నథింగ్ అంటే నథింగ్, ఏం చేయొద్దు, జస్ట్ టేక్ గ్యాప్. ఆ పని నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోండి. చిన్న కాల్ వచ్చింది సార్, వాష్రూమ్కి వెళ్ళి రావాలి, వాష్రూమ్కి వెళ్ళండి. సార్ ఏదో అర్జెంట్ కాల్ వస్తుంది, బయటకు వచ్చి ఒక 2 minutes మీరు గ్యాప్ తీసుకుంటే ఏమైంది? ఫ్యూ సెకండ్స్ గ్యాప్ తీసుకుంటే ఏమైంది అంటే మళ్ళీ నీ బ్రెయిన్కి నీ కనెక్షన్ దొరుకుతుంది, ఈ థాట్కి నీ బ్రెయిన్కి లింక్ వస్తుంది.
ఎప్పుడైతే లింక్ క్రియేట్ అవుతుందో నీ ఇంటెలిజెన్స్ పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇంటెలిజెన్స్ పనిచేస్తుందో మంచి నిర్ణయమే తీసుకుంటావు. ఎప్పుడైతే మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నా మంచి అవుట్కమ్సే వస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ స్మాల్ మనకున్న టైంలో ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎందుకు అవసరం, మెయిన్గా స్పీకర్స్కి చాలా అవసరం అండి. ఎందుకంటే మీరు పోతే కింద 100 మంది ఉంటారు, 100 మంది ఒకలాగా చూడరు. ఇద్దరు బాగుందంటారు, ఇద్దరు బాగాలేదంటారు, ఒక నలుగురు తిడతారు. తిట్టినంత మాత్రాన వాడు చెడ్డోడు కాదు, పొగిడితే ఇది మంచోడు కాదు. మనం ఎప్పుడు నలుగురిలో సమాజంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి లీడర్గా, ఒక మంచి వక్తగా ఎదగాలంటే మనం ఎప్పుడు మంచి స్టేట్లో ఉండాలి. వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారో పక్కన పెట్టండి. ఇఫ్ యూ గో టు ఈ స్టేట్ తప్పు చేస్తావు. మీరు ఎప్పుడు మీ స్టేట్లో మీరుంటే, మీరెప్పుడు మీ ఎమోషనల్ న్యూట్రాలిటీలో మీరుంటే మీకు అన్ని న్యూట్రల్గా కనిపిస్తాయి. మీరు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అన్నదానికి మీరు రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టారో దెన్ యూ ఫినిష్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాళ్ళల్లా కూడా అట్లా ఉంచండి. జస్ట్ చెక్, నేను ఎమోషనల్గా న్యూట్రల్గా ఉన్నానా, అప్పటి నుంచి పనిచేయడం మొదలు పెట్టండి. సపోజ్ వాడు తిట్టాడు, నాకు కోపం వచ్చింది, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. లేకుంటే ఏం చేస్తావు, మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ అంతా వాడి మీద, నువ్వు నిన్న ఎట్లా చేసావు, మొన్న అట్లా చేసావు, అంతకుముందు అట్లా చేసావు, నీకు బుద్ధి ఉందా, నువ్వు క్లాస్ కిందకి వచ్చావు, నన్ను ఇది చేయడానికి వచ్చావు. ఇదంతా ఎందుకు వస్తుందంటే యు ఆర్ నాట్ ఇన్ న్యూట్రల్ స్టేట్. మనం ఎప్పుడైతే న్యూట్రల్ స్టేట్లో ఉంటో మనకి ఇవన్నీ రావు. ఎస్, ఐ అండర్స్టూడ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు, ఏం సార్ ఇంతసేపు చెప్పారు, మీకు 9:30కి మూవ్ చేయమన్నాం కదా, 10 వరకు చెప్పారు, మీరేం ట్రై అయినట్టు సార్ అన్నారు అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా నేను దానికి రెస్పాండ్ అవ్వద్దు. ఫస్ట్ ఐ విల్ చెక్ మై స్టేట్. ఓకే, మీరు అన్న దాంట్లో ఉండొచ్చు, అది వాస్తవం అవసరం పక్కన పెట్టండి. దెన్ ఐ షుడ్ బీ నోన్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. నేను ఎప్పుడైతే కంట్రోల్లో ఉంటానో, నేను ఎప్పుడైతే ఎమోషనల్ న్యూట్రల్గా ఉంటానో మీకు మంచిగా ఆన్సర్ చేస్తాను. నేను కొద్దిగా ఈగోకి వెళ్ళిపోయి నేను ఛార్జ్ అయితే ఏమైంది, ఏమైనా 10 నిమిషాలు అయితే ఉండలేవా, ఇదే నన్ను నేర్చుకుంది. ట్రైన్ అంటే ఇట్లేనా, ఫ్యూచర్లో నువ్వేం చేస్తావు, ఇంకా ఏం అడుగుతామో తెలియదు. బికాస్ ఐఎమ్ ఛార్జ్డ్. ఛార్జ్ అయితే ఏమవుతుంది, నా ఇంటెలిజెన్స్ పోతుంది. ఎమోషన్ ఈగో డామినేట్ చేస్తుంది. ఈగో డామినేట్ చేస్తే అవుట్కమ్స్ మంచిగా రావు. అందుకని వీలైనంత వరకు మీరు న్యూట్రల్ ఎమోషన్లో ఉండండి. న్యూట్రల్ ఎమోషన్లోంచి మీ నియో కార్టెక్స్తో థింక్ చేసి పని చేస్తే మన లైఫ్లో ఎప్పటికీ అద్భుతాలు మంచిగానే జరుగుతాయి. ఉన్న దాంట్లో బెస్ట్ అవుట్కమే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ బేసిక్ పాయింట్స్ మీద కొద్దిపాటి అవగాహన మనం ఈరోజు ఏదైతే చర్చించుకున్నామో అవి మీద కొంచెం అవగాహన ఉంచుకోండి. దెన్ వీలైనంత వరకు మీరు ఎమోషన్స్ని మేనేజ్ చేసే ఒక వెసులుబాటు మనకు దొరుకుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఎమోషన్స్ని మేనేజ్ చేసుకుంటామో, బ్యాలెన్స్ చేస్తామో అవుట్కమ్స్ మంచిగా ఉంటాయి. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సిచ్యుయేషన్స్ ఒకసారి మంచిగా ఉంటాయి, సిచ్యుయేషన్స్ ఒకసారి చెడ్డుగా ఉంటాయి. పీపుల్ ఒకసారి మంచిగా బిహేవ్ చేస్తారు, అదే పర్సన్ మళ్ళీ రేపు డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తాడు. ఒకసారి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటాయి, ఒకసారి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండవు. వీటితో సంబంధం లేకుండా యు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, యు ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఎమోషన్, ఫోకస్ ఆన్ యువర్ న్యూట్రాలిటీ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ న్యూట్రాలిటీ. దట్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్స్ the best outcomes possible in the given situation. Okay, with this I conclude. If you have any questions, otherwise we'll close the session. Thank you, sir. Thank you for excellent session, sir. And సార్ చెప్పిన సెషన్ మీద శ్రీలక్ష్మి మ్యామ్ సమ్మరైజ్ చేస్తారు, తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. శ్రీలక్ష్మి మ్యామ్, వెల్కమ్. సార్, ఆది సార్, హ్యాపీ ఈవినింగ్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. ముందుగా నాకు ఆది సార్ క్లాస్ని సమ్మరైజ్ చేసే అవకాశం, అదృష్టం రెండు నాకు దక్కినాయి. సార్ చెప్పిన అంత బ్రాడ్ సీరియస్ టాపిక్ని, అంత డెప్త్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ని ఐ విల్ కన్క్లూడ్ ఆన్ ద హోల్ లైక్ 2 or 3 minutes. ఇట్స్ బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. సో సార్ ముఖ్యంగా మనకి ఒక మనిషిగా ఎదగాలి అంటే ఎమోషనల్ మెచ్యూరిటీని కలిగి ఉండాలి అని చెప్పారు. ముఖ్యంగా సార్ సెషను మనందరిలో మెంటల్లీ అలర్ట్ చేశారు, నాట్ ఫిజికల్లీ. సో ఫిజికల్గా ఉన్నారు మీరందరూ, మెంటల్గా కూడా ఎక్కడో ఉంటారు కనుక మెంటల్ బాడీతో ఉండాలి ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఒక జస్ట్ హింట్ లాగా ఇచ్చేసి చాలా ఫ్రెండ్లీ డిస్కషన్తో, మంచి గైడెన్స్తో, మంచి పాయింట్స్తో ముందుకు తీసుకెళ్లారు. సార్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్ని మా వాళ్ళని థాట్ ప్రొవోకింగ్ నేచర్ని డెవలప్ చేశాయి. అందరు చక్కగా మంచి ఇంటరాక్షన్తో మంచి సెషన్ని ఇచ్చారు సార్. వండర్ఫుల్ సెషన్. సో సార్ యొక్క సెషన్లో ముఖ్యమైన పాయింట్స్ చూసుకుంటే, రొటీన్ లైఫ్, అసలు మన రొటీన్ లైఫ్ ఏ ఎమోషన్తో మనం ఇబ్బంది పడుతున్నాం అది మనకు అవగాహన ఉండాలి. సో దీనికి కారణాలు ఏంటనేది సార్ డిస్కస్ చేశారు. దానికి కారణాలు ఫాస్ట్ లైఫ్ ఈవెంట్స్ అని, పాస్ట్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని, మనం పెట్టుకునే ఫ్రేమ్స్, మనం చూసే దృక్పథాన్ని బట్టి ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని ఫస్ట్ మనకు ఉంటాయని ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఏ పరిస్థితి అయినా, ఏ ఎమోషన్ అయినా సరే మనం చూసే విధానము, మన ఆలోచించే విధానమే కారణం అని చెప్పారు. అలాగే ముందుగా భయం అనే ఎమోషన్ తీసుకుంటే మనం పెట్టుకున్న ఒక లిమిటెడ్ బిలీఫ్ అని చెప్పారు. ఆ లిమిటెడ్ బిలీఫ్ని బ్రేక్ చేయాలి.
అంటే అన్‌కాన్షియస్ కాంపిటెన్సీస్‌తో చేయాలి అని చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ న్యూరల్ లాంగ్వేజ్ బ్రెయిన్ మొత్తం చాలా న్యూరాన్స్‌తో తయారవుతుంది. మన బాడీ మొత్తం సెల్స్‌తో ఎట్లా తయారవుతదో మన బ్రెయిన్ కూడా కొన్ని కోట్ల మిలియన్ల న్యూరాన్లతో తయారైంది. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ సెల్. ఆ నర్వ్ సెల్స్, న్యూరాన్స్ వాటి యొక్క లాంగ్వేజ్‌ని మార్చుకుంటే సరిపోయిద్ది. ఇట్స్ బై ప్రాక్టీసింగ్ అని కూడా చెప్పారు. తర్వాత సార్ వచ్చేసి మనకి ఏ విషయాన్నైనా సరే అన్‌కాన్షియస్ మైండ్‌తో వర్క్ చేయాలి. ముఖ్యంగా అందుకు మన బాడీ 3 రకాలుగా ఉంటది. ఫిజికల్ బాడీ, మెంటల్ బాడీ, ఎమోషనల్ బాడీ. ఈ 3 బాడీస్‌తో ఉంటే వి ఆర్ హ్యాపీ. ఫిజికల్ ఆటోమేటిక్‌గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. మరి మెంటల్ బాడీ మనకు కనిపించదు. కానీ ముందుండి నడిపిస్తుంది మనల్ని. నాట్ విజిబుల్. అందుకని ఆ మెంటల్ బాడీని ఎప్పుడు కూడా ప్లెజెంట్‌గా ఉంచుకోవాలి. ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ నథింగ్ బట్ ఎమోషనల్ బాడీ అంటే ఫీలింగ్స్. ఇవి సరిగ్గా లేకనే మనం హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నాం. మరి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అసలు మెయిన్ ఐక్యూ ప్లస్ యూక్యూ ఈక్వల్ సక్సెస్ అనే కోట్ ఇచ్చారు. ఐక్యూ అనేది అందరికీ దాదాపు ఇంచుమించు అటు ఇటుగా ఉంటుంది. బట్ ఈక్యూ మేనేజ్మెంట్ లేకనే మనం జీవితంలో సక్సెస్ చూడలేకపోతున్నాం. ఈ విషయం మీద మనకి మొత్తాన్ని ఇచ్చిన ఈ ఈక్యూ అనే పదాన్ని ఎమోషనల్ కోషియంట్ ఈ పదాన్ని మనకు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిన శాస్త్రవేత్త సైకాలజిస్ట్ డేనియల్ గోల్‌మ్యాన్ అని చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన ప్రకారం ఈక్యూ మనలో డెవలప్ అవ్వాలంటే ఐక్యూ ఎటు ఉంటుంది అటు ఇటుగా. బట్ ఈక్యూని మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఎమోషనల్ కోషియంట్ మనకు డెవలప్ అవ్వాలంటే 5 టిప్స్ మనకిచ్చారు. ముఖ్యంగా క్వాడ్రంట్ సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్‌ని 4 క్వాడ్రంట్స్‌లో పెట్టి చూపిచ్చారు మనకి. సెల్ఫ్ అవేర్‌నెస్ అంటే ఐ నో మై సెల్ఫ్, ఐ నో యువర్ సెల్ఫ్. దీన్ని 4 క్వాడ్రంట్స్‌లో పెట్టారు. అదేంటి అంటే ఐ నో, అదర్స్ నో. నాకు తెలుసు, అందరికి తెలుసు. ఐ నో, అదర్స్ డోంట్ నో. నాకు తెలుసు కానీ వేరే వారికి తెలీదు. ఐ డోంట్ నో, అదర్స్ నో. అలాగే ఐ డోంట్ నో, అదర్స్ డోంట్ నో. సో ఈ 4 రకాల్లో బెస్ట్ వన్ ఫస్ట్‌ది ఐ నో, అదర్స్ నో. అతి డేంజరస్ ఐ డోంట్ నో, అదర్స్ డోంట్ నో అని చక్కగా వివరించారు సార్ మనకి. అలాగే సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ రెండోది సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ అన్నారు. ఇవి మనకి మన ఎమోషన్స్ కాదు, అదర్ పీపుల్ ఎమోషన్స్‌ని, అదర్ పీపుల్ థాట్స్‌ని వారి యొక్క ఎమోషన్స్, వారి థాట్స్ నుంచి మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. అలాగే ఎంపతి మూడోది. ఎంపతి వచ్చేసి నేను, నాది అని కాదు, మేము, మనము అని చెప్పేసి ఇదిగా మనం చూడాలి. ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్ వస్తే నోటీస్ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. దాన్ని డ్రామాటికల్‌గా మనం ప్లే చేసి దాన్ని ఇర్రేషనల్‌గా చేసుకోకూడదని చెప్పారు. అలాగే డెసిషన్ మేకింగ్ ఇట్స్ బెస్ట్ స్కిల్. మన సమస్యని ఒక కోణంలో చూడకూడదు, అన్ని కోణాల్లో చూడాలి. మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. బెస్ట్ వన్ చూస్ చేసుకొని మనం ఈ స్కిల్‌ని డెవలప్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. అలాగే సోషల్ స్కిల్స్. మనం యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వీఆర్ సోషల్ బీయింగ్స్, వీఆర్ సోషల్ యానిమల్స్, వీఆర్ వెల్ డెవలప్డ్ యానిమల్స్, వీ హ్యావ్ హై ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ. సో అందుకని మనం సంఘంలో అందరితో రిలేషన్స్‌ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ అని చెప్పారు. అలాగే ఒక కోపాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకొని దానివల్ల ఎదుటివాడికి ఏమీ అవ్వదు, మనకే అవుతుంది. దానిలో ఒక కోపం రావాలి, ఒక అరుపు రావాలి అంటే భయంకరమైన బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ లోపల బాడీలో జరుగుతాయి. అందుకు ఇంకా హార్మోన్స్ అనేవి చిందరవందరగా స్ట్రెస్ హార్మోన్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యి మనల్ని మనమే డ్యామేజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ పరిస్థితి వద్దు అని చెప్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి వల్ల ఇలా ఈ రియాక్షన్స్‌ని, ఇలా హార్మోన్స్‌ని మేనేజ్ చేసుకోలేక మనకు లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అయిన బీపీ, థైరాయిడ్, షుగర్ అనే వాటిని మనం గొప్పగా ఎదుర్కొంటున్నాం అని చెప్తున్నారు. అసలు అలాగే మన బాడీని కెమికల్ ఫ్యాక్టరీతో పోల్చారు. అలాగే హార్మోన్స్ అనేవి ముఖ్యమైన కారణం ఎమోషన్స్‌కి అని చెప్పేసి మనకు తెలియజేశారు, సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు. కనుక ఏ ఎమోషన్‌ని కూడా మనం హోల్డ్ చేసుకోకూడదు. జస్ట్ రిలీజ్ ఇట్ ఫ్రీ అని చెప్పేసి అని అన్నారు. అలాగే ఏ విషయమైనా మంచి, చెడు 2 వైపులా ఉంటుంది. రెండిటిని మనం చూడాలి. నువ్వు చూసే దృష్టి బట్టే ఆ విషయము, ఆ ఎమోషన్ ఏదైనా సరే మనకి జనరేట్ అవుతుందని చెప్పారు ముఖ్యంగా. సో ఎర్లీ మ్యాన్‌కి బ్రెయిన్ అనేది చాలా అగ్రెసివ్ బ్రెయిన్‌గా ఉంటుంది. దాన్ని లింబిక్ బ్రెయిన్ అని చెప్పేసి అన్నారు. మంచి డెప్త్ ఉన్న విషయం చెప్పారు. అసలు విషయం చెప్పారు. రూట్ కాజ్ అనేది మనకిచ్చారు. మా ఎర్లీ మ్యాన్ ఆ పూర్వం షెల్టర్ లేక, తినడానికి తిండి లేక, హంటింగ్ ఇదిలో అతని బ్రెయిన్ ఎప్పుడు కూడా ఫైటింగ్ ధోరణిలో ఉండేది. బట్ వేరాజ్ మోడర్న్ మ్యాన్ అన్ని ఫెసిలిటీస్‌తో ఉన్నా గాని సరైన విషయంగా ఆలోచించలేకపోతున్నాడు. అసలు డెసిషన్ మేకింగ్ బ్రెయిన్ అది. కానీ ఎవరు అది లేకుండా ఎర్లీ మ్యాన్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. సో ఇంత డెవలప్ అయిన బ్రెయిన్‌ని మనం అర్థం చేసుకొని మనం దాన్ని ఫోకస్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. అలాగే సార్ చివరికి ఒక మాట చెప్పారు. ఎమోషనల్లీ మనం గనక చార్జ్ అయ్యి ఉంటే జస్ట్ డూ నథింగ్ అని చెప్పారు. న్యూట్రల్ స్టేట్‌కి
జస్ట్ గ్యాప్ తీసుకొని న్యూట్రల్ స్టేట్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పారు. దానివల్ల మనం చక్కగా మన సక్సెస్ ఏదైతే మనం యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్గా లైఫ్లో సొసైటీలో ముందుకెళ్ళడానికి మనం హెల్దీగా ఉండడానికి మంచి సబ్జెక్ట్ని అందించారు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెరీ వండర్ఫుల్ సెషన్ సార్. ఐఎమ్ ఏ బిగ్ ఫ్యాన్ ఫర్ యూ, బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సార్. యొక్క పర్స్పెక్టివ్ చూస్తే సార్ గురించి నేను ఫీడ్బ్యాక్ సభాముఖంగా చెప్పుకోవడానికి చాలా ఇష్టపడుతున్నాను. సార్ పర్సెప్షన్ లైఫ్ పట్ల చూస్తే నిజంగా చాలా ఇన్స్పైర్గా ఉంటుంది. సార్లో ఎంత హార్డ్ వర్క్, ఎంత డెడికేషన్, ఎలా చెప్పగలుగుతున్నానంటే సార్, ఒకసారి నేను ట్రైనింగ్ అయినా బయటికి వచ్చిన మరుక్షణం అంటే కొంతకాలం తర్వాత డిజైన్ టాక్ అనే ప్రోగ్రామ్, ఆ డిజైన్ టాక్ ఇలా ఉంటుందని నన్ను మాధవి మ్యామ్ కోఆర్డినేటర్ మ్యామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నన్ను చాలా మోటివేట్ చేశారు. ఇలా డిజైన్ టాక్లో మాట్లాడవచ్చు. సరే డిజైన్ టాక్స్ చేశాను, 2-3 చేశాను. తర్వాత ఆదినారాయణ రెడ్డి గారి సార్ డిజైన్ సర్కి కోఆర్డినేటర్ అండ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఫోన్ చేయాలా వద్దా అని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను టైప్ చేశాను నెంబర్, మళ్ళీ వద్దని ఒకలాంటి భయం వచ్చేసింది. మన వాళ్ళు కాదు కదా, హైదరాబాద్ కదా ఏరియా అని చెప్పేసి. కానీ టైప్ చేశాను, ఎందుకంటే టాపిక్ ఇష్టం, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్. దాని సైకలాజికల్ టాపిక్స్ మాట్లాడడానికి నాకు చాలా ఇష్టం. సో నేను టైప్ చేసి రింగ్ చేశాను సార్కి. సార్ బిజీగా ఉన్నారు, 2-3 సార్లు తీయలేదు. తర్వాత సరే కాల్ చేశారు, లేదండి నేను కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పీకర్స్కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. లేదు సార్ నేను మాట్లాడతాను. సో నా వేలో నేను సబ్జెక్ట్ చేసుకున్నాను. కానీ సార్ వచ్చేసి నా దగ్గర ఒక వండర్ఫుల్ మెటీరియల్ ఉంది, ఈ డెప్త్ ఉన్న మెటీరియల్ ఉంది, దాన్ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని చెప్పేసేయండి అమ్మా అన్నారు. సార్ 8 అయింది, 9 అయింది, తెల్లవారితే 7కి టాక్ మాట్లాడాలి, సబ్జెక్ట్ నా వేలోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటే వద్దు అన్నారు. నా దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ తీసుకోండి అన్నారు. ఆఫ్టర్ 10 తర్వాత కూడా సార్ రెస్పాండ్ అయ్యి తన పీడిఎఫ్ పంపించి ఇది ఫార్మేట్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నాకు, సార్ దాన్ని చూస్తే నేను తయారు చేసుకుంది అంటే బేస్ సింపుల్ లెవెల్లో ఉంది, సార్ ఇచ్చింది డెప్త్, దట్స్ ఐ వాంట్ అనుకొని సార్ చెప్పిన దాన్ని మరలా నేను 12 దాకా ఒకసారి చూసుకొని నేను డిజైన్ టాక్లో సక్సెస్ అయ్యాను సార్ వల్ల. సార్ అంత హెల్ప్ఫుల్ నేచర్ అండి, మంచి. సో మై గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ యూ సార్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ సార్. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ యువర్ హోల్ సెషన్ సార్. మీ సెషన్స్ అన్నీ నేను ఏదన్నా సబ్జెక్ట్ కావాలి అంటే సార్ యొక్క వీడియోస్ చూసేస్తాను సార్, ఎందుకంటే చాలా దగ్గర ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటారు, నేటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటారు. సో అట్లా మీరు నాకు ఇన్స్పిరేషన్, యు ఆర్ మై బెస్ట్ ఇన్స్పిరేటర్ అండ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ సార్. మీ కాన్ఫిడెన్స్, మీ కన్సిస్టెన్సీ చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటారు. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా బ్యాలెన్స్గా తనకు ఉంటుంది. యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ విచ్ మేక్స్ మై సెల్ఫ్ సార్ టు బీ మోర్ కాన్ఫిడెంట్. థ్యాంక్ యూ వెంకట్ సార్, నాకు ఈ అవకాశము షేర్ చేసుకునే అదృష్టం నాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆదినారాయణ సార్, వండర్ఫుల్ ప్రజెంటేషన్, ఉన్న సబ్జెక్ట్ని మా అందరికి ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ శ్రీలక్ష్మి మ్యామ్ ఫర్ వండర్ఫుల్ సమ్మరైజ్. పార్టిసిపేట్స్ నుంచి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండి. సార్ మనతో ఉన్నారు, ఏదన్నా మాట్లాడు, మీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చెప్పచ్చు. యా అడగండి. Feedbacks are posted on Telegram అండి. Only question and answers please. కే విజయ్ సార్. నమస్తే సార్. యా చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ లో 3 భాగాలు ఉన్నాయి అన్నారు సార్. నియో కార్టెక్స్ అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మిగతా 2 పార్ట్ల గురించి కొద్దిగా లెట్ మీ నో సార్. యా సో ఒకటండి, మనిషి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి రూపాంతరం చెంది వచ్చామండి. సో ప్రిమిటివ్ మ్యాన్ నుంచి మనం చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కటి అవసరమైంది, బట్ అవన్నీ దే ఆర్ కాంపోనెంట్స్. కాకపోతే ఏంటంటే వాటి లేయర్స్ మీద లేయర్స్ వచ్చాయండి. బ్రెయిన్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్, అలా డిఫరెంట్ లేయర్స్లో అది ముందుకు వచ్చింది. సో మనకు అనాటమీ ఫిజియాలజీలోకి వెళ్తే అది పక్కన పెట్టేస్తే, అనాటమీ ఫిజియాలజీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్. దాంట్లో హైపోథాలమస్ ఉంటుంది, ఆ సబ్జెక్ట్ అయితే పక్కన పెట్టండి. సెరిబెల్లం ఉంటుంది, సెరిబ్రమ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద అనాటమీ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, బట్ ఇఫ్ యూ సీ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, దాన్ని 3 భాగాలు చేయొచ్చు అని చెప్పాను. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎవాల్వ్డ్ లేయర్ ఆఫ్టర్ ద లేయర్. సో ముందు చిన్న లేయర్ అనుకుంటే దట్స్ బీన్ లైక్ ఇలా అనుకుంటే మీ బ్రెయిన్ మొత్తం వాట్ ఎవర్ ఈస్ హియర్, దిస్ వన్ ఈస్ యువర్ what we call is the ఏంటండి ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను, you call it as నియో కార్టెక్స్. no
Second one is a limbic brain, other one reptilian brain. So the bottom one is the stem-like thing is a reptilian brain, and this there is a layer. This is called the limbic brain. On this is a layer is a neocortex. So neocortex is the brain which has evolved maybe close to 2 lakhs years before. సో అక్కడి నుంచి అది కొంచెం డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది. ఇదేంటంటే దీనికి ఉన్న ఎబిలిటీ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ది హై థింకింగ్. ఓకే, ఇట్ నెవర్ ప్రాసెస్ ద డేటా వితౌట్ ప్రాపర్లీ బీన్ ఇంటిగ్రేట్. అసలు ఏం చూసాము, ఏం మెసేజ్ వచ్చింది, దాని ఏదికి సంబంధించింది, దీనికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలంటే ఎట్లా అనేది ఒక డీటెయిల్గా దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. దీని అంతా డీటెయిల్ అంటే మళ్ళీ ఒక 2 రోజులు 3 రోజులు అనుకోకండి, ఒక సెకండ్లో 3000 వంతులు ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అంతకంటే ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ చేస్తున్నాం కొన్నిసార్లు. దట్స్ అ ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. ఇంత 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 సోఫిస్టికేషన్ దానికి ఎక్కువ ప్రాసెస్ అంటే ప్రాసెస్ అంటే ఒక రోజులో లేకపోతే నిమిషాలు పట్టదు. ఒక నిమిషంలో 3000 వంతు టైంలో ఇట్ విల్ టేక్ ద రైట్ డెసిషన్. సో అంత ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ అవుతుంది. దట్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ. సో దాని కింద ఉన్నది లింబిక్ బ్రెయిన్. దీని కింద ఉన్న లింబిక్ బ్రెయిన్ ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ అంటాం. ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ నథింగ్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ నోస్ ఎమోషన్స్. నాకు ఈయన ఇష్టం లేదు. గారాభము, కోపము లేకపోతే ఈ రెండు మంచిది కాదు. మనం అనుకుంటాం మనిషి ఇష్టం లేకపోతే మంచిది కాదని, కానీ గారాభంలో కూడా ఇంకా ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్స్ ద లింబిక్ బ్రెయిన్. సో ఇదేంటంటే ఎమోషనల్ బ్రెయిన్. ఇట్ విల్ చార్జ్ టు యువర్ ప్రాసెస్. నీకున్న ఆలోచనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లాస్ ఉన్న ఇంపాక్ట్ బాగాలేదు, ఒక ఆలోచన వచ్చింది, మొత్తం డేటా అంతా దాని చుట్టే ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇంపాక్ట్ బాగాలేదు, ఇంపాక్ట్లో టీచర్లు బాగాలేరు, ఇంపాక్ట్లో స్టూడెంట్ బాగాలేరు, ఇంపాక్ట్లో కల్చర్ లేదు, ఇంపాక్ట్ వేస్ట్. బికాస్ దట్స్ ఎమోషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్. నీ ఆలోచన మొత్తం ఎక్కడ ప్రాసెస్ అవుతుంది అంటే నీలో ఉన్న పర్సెప్షన్కి ఇన్లైన్గా ప్రాసెస్ అవుతుంది. అది కరెక్టా రాంగ్గా పక్కన పెట్టండి, దాని గురించి ఆలోచించరు అసలు. ఇంపాక్ట్లో ఇంత చేస్తే అన్ని తప్పు ఉంటాయా? విజయవాడ ఉంది, హైదరాబాద్ ఉంది, గంపసార్ ఉన్నాడు, ఇంకా ఆయన పెద్దలు పైపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎవరో ఒకరో ఇద్దరు అయిండొచ్చు, కానీ నువ్వేం చేసావు? ఇంపాక్ట్ వేస్ట్ అన్నావు. కాబట్టి నీ లింబిక్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తే ఏమైంది? నీకు మంచి ఆలోచనే రాదు. బికాజ్ యువర్ బ్లైండ్. మీకు ఇంకా వేరేది కనిపించదు. బికాస్ ఆ లింబిక్ బ్రెయిన్లో ఒక ఎమోషన్లోంచి ఫిల్టర్ చేస్తున్నావు. ఆల్ డేటా విల్ గో దేర్ అండ్ ఫిల్టర్ ఇన్లైన్ టు ద ఫిల్టర్ దేర్ ఇన్సైడ్. ఏముంది ఇన్సైడ్ ఫిల్టర్? ఇంపాక్ట్ వేస్ట్. సో అంత డేటా అంతా ఫిల్టర్ అట్లనే అవుతుంది. దట్స్ ద లింబిక్. ఇంపాక్ట్ మంచిది, అన్ని మంచిగా ఉంటాయా? ఒకవేళ ఫిల్టర్ అలా ఉంటే అది అలానే ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఇంపాక్ట్ అంత గొప్పది. సో మాట్లాడే వాళ్ళకి, వినే వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. వీడేంటారు బాబు పొద్దురస్తుని స్థుతి చేస్తూ ఉంటాడు. గొప్ప చేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది, తప్పు చేస్తే అట్లా ఉంటుంది. ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి ఫిల్టర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి చేస్తుంది, ఎమోషనల్గా అవుతుంది. కాబట్టి అది ఎమోషనల్ బ్రెయిన్. దాని కింద ఉంటుంది రెప్టైలియన్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో అది ప్రిమిటివ్ బిఫోర్ హ్యూమన్ యానిమలిస్టిక్ బ్రెయిన్. సో అలా మనకు 3 బ్రెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఉన్నాయి కాబట్టి రూపాంతరంలో చెంది వాటి పరిమాణం తగ్గిపోయి వాటి అవసరం తగ్గిపోయిపోయినా కొందరిలో తెలియకుండా ఎక్కువగా మనం ఒకవేళ లింబిక్ బ్రెయిన్ కానీ రెప్టిలియన్ బ్రెయిన్ అని వాడితే మనం FFE అంటాం, ఫైట్, ఫ్రీజ్ అండ్ ఫ్లైట్. అంటే ఫైట్ చేయడం, లేకపోతే ఏం చేయకుండా నిలబడడం, లేకుంటే పరిగెత్తడం. సో ఇది మనకు అన్హ్యూమన్ నేచర్. ఇది వాడొద్దు. రెప్టిలియన్ బ్రెయిన్లో వాడితే అదే అవుతుంది. యూ డూ ఫ్లైట్, ఫ్రీజ్ ఆర్ ఫైట్. సో ఎప్పుడు ఫైట్ చేయొద్దు, ఎప్పుడు పరిగెత్తకూడదు, ఎప్పుడు అట్లనే ఉండొద్దు. సో ఈ 3 కూడా మంచిది కాదు. బట్ దిస్ వాజ్ ద నీడ్ ఫర్ ద హ్యూమన్ వెన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్. సో ఆ రోజు అవసరం, కానీ ఈరోజు అవసరం లేదు. కాబట్టి బై ఛాన్స్ మనం ఎప్పుడైనా, అది ఇందాక చెప్పాను కదా నేను, పెన్సిల్ కింద పడింది కోప్పడుతున్నావు, బుక్ పక్కన పెట్టింది కోప్పడుతున్నావు, ట్యానికి నీళ్ళు ఇవ్వలే కోప్పడుతున్నావు, పొద్దున ఛాయ్ పెట్టలే కోప్పడుతున్నావు, అంటే నువ్వు ఎక్కువ ఏం చేస్తున్నావు? నీ ప్రిమిటివ్ బ్రెయిన్స్ని వాడుతున్నావు. డోంట్ డూ దట్. అదే నియోకార్టెక్స్ వాడితే ఇన్ని ఉండవు. నియోకార్టెక్స్ తెలుసు, మనిషి సంవత్సరంలో నెలలో ఒక రోజు కూడా ఎక్కువ కోప్పడద్దు. సో ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. కానీ నువ్వు దాన్ని బైపాస్ చేస్తున్నావు. బైపాస్ చేసి యూ చూస్ టు బి వర్క్ విత్ లింబిక్ బ్రెయిన్, యూ చూస్ టు బి వర్క్ విత్ రెప్టిలియన్ బ్రెయిన్, దెన్ దట్ ఇన్వైట్ అన్నెసరీ థింగ్స్ ఇన్ టు ద లైఫ్. ఓకే అండి. సో మీరు బీ అవేర్, ఐ హ్యావ్ అ నియోకార్టెక్స్, ఇట్ హ్యాస్ అ థింకింగ్ బ్రెయిన్, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఎబిలిటీస్ టు టేక్ కేర్ రైట్లీ అండ్ ప్రాపర్లీ, రైట్ టు యూస్ ద పవర్ ఆఫ్ నియోకార్టెక్స్. అంతే. దట్ ఈస్ వాట్ ద అవేర్నెస్. థ్యాంక్ యూ సార్. చిన్న ఒక సెకండ్ మాట్లాడతాం సార్. మనకు ఒక కొటేషన్ విన్నాను సార్. మనకున్నది మనం తింటే ప్రకృతి,
పక్కంటి వాడిది రాక్కుని తింటే వికృతి, మనకున్నది పంచితే సంస్కృతి. అటువంటి సంస్కృతికి నిలువెత్తు అర్థమైన మీకు ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ కే విజయ్ సార్. ఇంకా పార్టిసిపెంట్స్ నుంచి ఎవరైనా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటే మాట్లాడొచ్చండి. సార్ ఉన్నారు మనతో. రైట్. శివ గారు, రాముడు గారు, శశికుమార్ గారు సార్, సింధు ప్రసాద్ గారు. తెలుగా దేర్ ఈస్ నో డౌట్స్ అండి. సార్ అంత డీటెయిల్డ్ గాను క్లారిటీగా ఇచ్చారు. వాట్ ఎవర్ ఈ డెలివర్డ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ స్పెసిఫిక్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓన్లీ ఐ సెడ్ మనకేంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చిన లాజిక్ చెప్తా అండి. మీకు తెలియని ఏ కొత్త విషయం నేను చెప్పలే ఈరోజు. దాట్ మచ్ ఐ కెన్ టెల్. ఓకే, ట్రూ. కాకపోతే దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు రిఫ్లెక్ట్. దేన్ని మనం ఆలోచనలో పెడుతున్నాం, దేన్ని మనం వాడుతున్నాం. తెలియనోడికి తెలిసినోడికి మీరు ఆచరణ లేకపోతే ఇద్దరికి సేమ్ అండి. మీకు తెలుసు ఆచరణ చేయరు, వాడికి తెలియదు ఆచరణ చేయరు. డిఫరెన్స్ ఏముంది? అందుకని నౌ దిస్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ అందరికి ఉంది, బట్ హౌ మచ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు యాక్షన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్, అది డిఫర్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ టైంని మనం ఏదైతే ఒక 2 గంటలు స్పెండ్ చేసామో, ఈ టైంలో నా ఏదైనా తెలియక చిన్న చిన్న హెచ్చు తగ్గులు ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి. రేపటి నుంచి ఒక న్యూ పర్స్పెక్టివ్తో ఆలోచించండి. రేపటి నుంచి ఏదైనా కొంచెం మన లైఫ్లో కానీ, మన ఆలోచనలో కానీ, మన ఎమోషన్స్లో కానీ కొంచెం ఏదైనా చిన్న చిన్న మార్పులు చేయాలనుకుంటే దానికి శ్రీకారం చుట్టండి. దట్ ఈస్ హౌ మీరు నేర్చుకున్న ఈ విషయాలు మన లైఫ్లో అప్లై చేసుకొని మనం ప్రశాంతంగా ఉన్న రోజు మనకు ఉపయోగపడ్డట్టు. లేకపోతే పుస్తకంలో చదివాం, పుస్తకం గూట్లో పెట్టేసాం, తలుపు పెట్టేసాం, అయిపోయింది. సో అలా చేయొద్దు. జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ నోయింగ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ తప్పకుండా సార్, we all implement. రైట్ సార్. సో వెంకట్ గారు, థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఇంపాక్ట్తో ఉండండి. ఇంపాక్ట్ ఈస్ అ ఓషన్. అండ్ బయట ఎలా ఉన్నాయో నాకు తెలియదు, బట్ దిస్ విల్ మీకు ఇక్కడ వచ్చే నష్టం అయితే లేదండి. ఐ విల్ టెల్ వన్ థింగ్, మనం ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మనకు నష్టం ఉంటే. సో ఇక్కడ మీకు లాభం ఏంటో నాకు తెలియదు. మీకు ఇక్కడ నష్టం అయితే, నేను దాదాపు 3 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను, నాకు ఇంతవరకు ఎప్పుడు నష్టం జరగలే. కాబట్టి మీకు కూడా జరగదు. కాబట్టి జస్ట్ టేక్ మై వర్డ్, మీరు ఇంపాక్ట్ అసోసియేట్ అవ్వండి. ముందు మీరు సెల్ఫ్గా గ్రో అవ్వండి. సర్వీస్కి ఏం చేస్తారు అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అనుకున్నా, ముందు మీరు పర్సనల్గా గ్రో అవుతారు. మీ ఫ్యామిలీకి, మనం ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నాం, నలుగురు మంచుకుంటే అయిపోయింది. ఫస్ట్ నేను విజయ్ గారికి, మేడం గారికి ఐ విల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ మేడం. సో ఐ ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ ఫ్యామిలీ వెల్కమ్. ఒకవేళ మీరు ఉన్నా కూడా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ బ్యాచ్లో మళ్ళీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని జాయిన్ చేయించండి. ఈ అవేర్నెస్, ఈ నాలెడ్జ్ మీరు పెడితే రాదండి. ప్లస్ మనం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో నేర్చుకుంటున్నాం. మీకు తీసుకునే 3,000, 4,000 కూడా మనం వెళ్ళి ఒక హోటల్లో ఒక రోజు ఉండి 4 పూటలు భోజనం చేస్తే ఎంతైతే మనందరికీ తెలుసు. అది ఎందుకు అవసరం అంటే, లెర్నింగ్స్ని డిజిటల్గా ఇలా నేర్చుకోవడం కంటే ఒకసారి మనందరం కలిసి ఫేస్ టు ఫేస్ కూర్చొని మనం నేర్చుకున్న దాన్ని ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటే అది మనతో ఉంటుంది అన్న కాన్సెప్ట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్కి కంప్లీట్నెస్ తేవడం కోసం పెట్టుకున్న ఒక చిన్న వెసులుబాటు అది. సో దానికి మళ్ళీ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ పెట్టేసి దానికి మన లైఫ్లోకి వచ్చే అదృష్టాన్ని మనం దూరం చేసుకోకుండా, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ సార్ మేడంకి థ్యాంక్స్ చెప్తూ, మిగతా వాళ్ళు కూడా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని ఇంపాక్ట్ ఫ్యామిలీ చేయండి. సో మీ ఫ్యామిలీని ఇన్వైట్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చే నష్టం ఏం లేదు, ఇక్కడ వచ్చే ఇబ్బంది ఏం లేదు. స్లోగా వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉంటుంది, వాళ్ళు సొసైటీలో ఒక భాగం అవుతారు, వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ అవుతారు. సో అది అందరికీ మంచిది. ఓకే అండి. ఎస్ సార్. నబీ ఖాన్ గారు, ప్లీజ్ క్వశ్చన్, ఎనీ క్వశ్చన్.